श्रीयःपतेः अवाप्तसमकस्थकामस्य अखिलहेय प्रतरीककल्याणगुणैकतानस्य नित्यमुक्तानुभव्यस्य श्रीनारसिंहस्य अष्टादश हस्तोन्नतस्य दिव्यसन्निधौ अद्य क्रियमाणस्य व्यासपूर्णिमा दिनव्याजीकरण द्रमिड संस्कृत वेद पारायण पूर्वक दिव्य क्रतु संकल्पे समन्वितानां सर्वेषां श्री वैष्णवानां भागवतोत्तमानां आस्तिक अग्रगण्यानां सदसि अतीव मोदकरं श्री लक्ष्मी नारसिंहस्य दिव्य वैभवस्य विशदीकरणं किंचित् द्रविड भाषायां वयम् अनुवदीकुर्मः। अत्र विशिष्यते सर्वेषामपि ज्ञातं हि विष्णुः सर्वोत्तमः पुरुषोत्तमः सर्वदेवदेवः स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः सर्वजीव नियंता कर्ता कारयिता नियमिता इत्यादिकं तु सर्वशास्त्र उपनिषत्सु प्रसिद्धमेव। तत्रापि परत्वादि पंचक अवस्था समन्वितस्य बहुविध वेषधरस्य असंख्येय विभवावतार वैभवस्य असंख्यात अवतार गणेषु सद्योजात इति प्रसिद्धः सिंह भद्र नरहरि नरसिंह इत्यादि बहूनां नाम्नां विख्यातस्य श्री नारसिंहस्य विषये श्री रामकृष्णादि अवतार विशेषेषु ते अतीव कालं तत्र मानुषैः सह सजातीयैः सह अत्रैव उषित्वा स्वसल्लापेन स्पर्शेण भाषणेन मनोरंजक लीला श्रेष्ठादिभिः सर्वेषां मन बुद्धि शरीरादिकं तत्र आकृष्टवन्तः इति हि ज्ञातम्। रामस्य जननं दशरथात् तथैव नन्दगोपात् हि कृष्णस्य जन्म एवं गर्भे अंतःप्रविश्य प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः इति वेदवचन प्रकारात् कस्यचन पुरुषस्य उक्तं हि यजुर्वेदे पिता पुत्रेण पितृमान् योनियोनौ नावेद विन्मनुते तं बृहन्तमिति तथैव सर्वलोकपिता यौ सर्वलोकपिता अज न जन्म विद्यसे अतएव त्वम् अजयित अभिधीयसे इति शास्त्र सिद्धं हि न जन्मं विद्यते यस्य सा अजः अजायमानोऽपि स्वपुत्रगणेषु कंचन भाग्यवन्तं स्वसंकल्पेन स्वीकृत्य पुत्रयोनिं संप्राप्य आत्ममायया संभविष्यति स्वसंकल्पेन सम्यक् भविष्यति जायते अभिजायते इत्यर्थः। तथैव स्वपुत्रगणेषु कंचन अन्तःप्रविश्य नियम्य च तस्य पुत्रस्य पितुःखरणं स्वसंकल्पेन संकार्य भगवान् नानाविध रूपधरणं कृत्वा अवतरति अन्यानपि अवतारयिष्यति इति शास्त्रसिद्धम्। तथैव रामः गर्भे उषित्वा दशमासे गर्भे तत्रैव कौशल्याः गर्भाशये उषित्वा पुनरागत्य गुहेन सहितः शबर्या सहितः विभीषण सहितः सुग्रीवादि वानरगणैः समन्वितः सम्भवन् तस्य अवतार कारणं कारयामास। तथैव कृष्णस्य लीला ज्येष्ठ विषये अपि पूतनादि असुर संहारञ्च मालाकार अक्रूर कुब्ज घंटाकर्ण इत्यादि नानाविध योनिषु जायमानानां वैष्णवानां स्वसंकल्पैक प्रतीक्षितानां स्वपदाब्जैक संचरीकानां विषये तस्य कारुण्यादिकं तस्य सौलभ्य सौशील्यादि गुणादिकं प्रदर्शयामास इत्यादिकमपि वयं शुश्रुमः। आगत्य वर्षसहस्राणि उषित्वा कृष्णस्य आयुःकालस्तु तत्र रामानुजवर्यात् पञ्चावधि अधिका भवेत् इति 120 संवत्सरपर्यन्तं श्री रामानुजाचार्यवर्याणां वयः तस्य आयुःकालः तथैव 5 वर्ष अधिक एव कृष्णस्य आयुः स तु 125 कालपर्यन्तं द्वापरयुगे तेषाम् आयुःकालः आसीत्। तदानीं तत्र त्रेधायुगे विस्तीर्णतमे काले
दशवर्षसहस्राणि दशशतानि राज्याभिषेकमपि धारयन् श्रीरामः परमपदं प्राप्तवन्तः। तथैव बहुकालम् अत्रैव उषित्वा जनैः सह सम्भाषण वीक्षण स्पर्श आलिङ्गनादि चेष्टितविशेषेषु सर्वान् तत्र अपहृतवान् श्रीरामः तथैव कृष्णः। परन्तु नारसिंहः सद्यो जातः क्षणेन तत्र अभिज्ञाय श्रीप्रह्लादस्य वचनं संश्रुत्य अभिज्ञाय च झटिति तत्र स्तम्भे अन्तः प्रविश्य स्तम्भस्य डिम्बनं कृत्वा स्तम्भडिम्ब इति तस्य नाम स्तम्भस्य डिम्बनं कृत्वा झटिति आगत्य तस्य द्वारस्य प्रवेशमार्गे द्वारस्य स्थितस्य फलकपेटिकायाम् उपविश्य तस्य घटिप्रदेशेऽपि संस्थाप्य एकस्मिन् हस्ते तस्य शिरभागञ्च अन्यस्मिन् हस्ते तस्य घटिभागञ्च ऊरुभागञ्च सम्यक् गृहीत्वा तस्य कुक्षिप्रदेशे विलसमान अन्तर्गर्भादि समस्त साधनान् स्वहस्तनखैः वज्रनखैः सङ्खननं कृत्वा तस्य मालारूपे सन्धारणं कृत्वा प्रह्लादस्यापि अभिषेकं संकृत्वा शान्ति परिस्थितिं समवाप्य तदनन्तरं स्वस्थानं प्राप्तवान् इत्येवं सुश्रुमा। तथैव सहस्रकालाधिकम् अत्रैव उषित्वा वीक्षणस्पर्शादिषु स्वसौन्दर्य औज्ज्वल्य सौकुमार्यादि गुणविशेषैः ये आहृतवन्तः तस्मादपि क्षणकाल आगमनेन क्रूररूपेण घोररूपेण तस्मादपि अधिकतरेण नारसिंहस्य आकर्षणं वा दशदिनेभ्यः प्राक् कञ्चन वयं पश्यामश्चेत् अद्य पृच्छामि चेत् तस्य नाम न जाने तस्य रूपं न जाने इत्यादिकं वयं वक्तुं शक्नुमः। स्मृतिपथं न आयाति। दशदिनेभ्यः प्राग् कञ्चन पुरुषः तत्र दृष्ट्वा तस्य पुरुषस्य नाम रूपलक्षणादिकं विस्मर्तुं शक्यते। कृतयुगश्चेत् प्रायशः 40 लक्षवर्षम् अधीत्य तस्य कालातीतोपि तस्य पुरुषस्य स्मरणं पूजनम् इत्यादिकं तस्य कालादपि अधिकतया विशेषतया सञ्जायते चेत् किं तस्य पारसिंहस्य नारसिंहस्य परमपुरुषस्य पुरुषोत्तमस्य शौर्यादिकं वक्तुं शक्यते। आरायुं शीर्मैत्ते इति यत्र अनुवदति द्राविडाचार्याः एवमेव तत्र विषयः तत्र अभिवक्तुं शक्यते, कोऽपि न वक्तुं शक्यते। कालाधीतं नारसिंहस्य स्थानादिकम् इदानीं तु न दृश्यते। लक्षाधिककाल तत्र आनन्तर्येण अद्यापि स्मर्यते, पूज्यते, सम्भाव्यते। शनैः शनैः तस्य भक्तजनाः अधिकायन्ते, न तु अल्पायन्ते, अधिकायन्ते। 50 संवत्सरेभ्यः प्राक् नारसिंहस्य क्षेत्रादिकं सर्वे यत्र जीर्णीदृष्टं तत्सर्वम् इदानीं नूतनतया सर्वे सम्प्रोक्षमाणाः सन्ति। नूतननिर्माणञ्च पुनस्स्थापित जीर्ण आलयानां सम्प्रोक्षण नूतनालय निर्माणादिकञ्च तत्र तत्र विशिष्टरूपे स्वर्ण रजत वज्रैः अलङ्करणञ्च पादयात्रा च सेवकानां बाहुल्यञ्च वारं वारम् उत्सवादि आधिक्यञ्च इदानीम् अस्माभिः अवगम्यते, दृश्यते, अनुभूयते च। तथैव धीरे धीरे कालस्य मार्गे सर्वे तत्र रामकृष्णादि अवताराः अपि तत्र जीर्णा भवेयुः, विस्मृता भवेयुः। परन्तु कालातीत विशेषेषु चतुर्युगेषु प्रथमयुगे अवतीर्णस्य श्री नारसिंहस्य महिमा अद्यापि तत्र अधिकायते, तत्र बृहती भवति, न तु तत्र अल्पीयते इति एतस्मिन् विषये एव श्री नारसिंहस्य स्वेतर समस्त अवतार विलक्षण महिमा सम्यक् अवगन्तुं शक्यते इति शास्त्र तात्पर्यार्थः। திருமகள் கல்வனாய் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற எம்பெருமான் தானாக தன்னுடைய அளப்பரியும் பேர் அவாவினாலே எல்லோரையும் கரையேற்றி ஏதேனும் ஒரு வடிவத்தை கண்ணால் கண்டும் காதால் ஒலியை கேட்டும் ஒரு பொருளை முகர்ந்தும் ருச்சித்தும் தொட்டும் இந்த உணர்வினால் அறியக்கூடிய அறிவை அதிகமாக பெற்றும் மனதினாலே எண்ணி அறிதல், அறிவினாலே ஆய்ந்து அறிதல், ஆன்மாவினாலே உணர்ந்து அறிதல் முதலான அறிவுகளை மிக குறைவே பெற்றிருக்கின்ற மனிதர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஏற்ப ஒரு வடிவத்தை ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம்யஹம் என்கிற கீதா வசனத்தின்படி தமருகந்ததெவ்வுருவம் அவ்வூர்வம் தானே தமருகந்ததப்பேர் மற்ற பேர் தமருகந்து எவ்வண்ணம் சிந்தித்துமையாதிருப்பரே அவ்வண்ணம் ஆழியனாம் என்கிற சொல்லின்படி கண்ணாலே கண்டு
கண்ணின் உணர்வை மிக்க பெற்றிருப்பவர்களுக்கு எழில்மிகு வடிவம், பூசும் சாந்து, அழகுமிகும் சந்தனம், சூட்டுநன் மாலைகள், பீதக வாடை என்று இருக்கின்ற வெளிப்புற வடிவங்களில் காணப்படுகின்ற அணிகலன்கள் என்ன, உடுக்கின்ற வெண்பட்டாடைகள் என்ன, மிளிர்கின்ற திருமேனி எழில் என்ன, முக வடிவழகு என்ன, புன்முறுவல் என்ன, ஆக கண்ணால் கண்டு அதை கருத்தால் அறிகின்ற உணர்வு மிக்கவர்களுக்கு கண்ணாலேயும், செவியினாலே கேட்டு உணர்கின்ற அந்த உணர்வின் மிக்கோருக்கு வேதமாய், வேள்வியாய், தமிழ் மறையாய், எம்பெருமான் தன் சீர் பெருமையினை உரை செய்கின்றிருக்கின்ற அடியார்கள் மற்றும் ஆசான்களின் அருள்மொழியாய், இப்படி பலவிதமாயிருக்கின்ற ஒலிகளின் அமைப்பிலே கேட்டு உணர்ந்து அதிலே ஈடுபாடு செய்பவர்களுக்கு ஒலியின் வடிவமாய், அதுபோல் ருசிப்பவர்களுக்கு பலவிதமான அன்னமாய், முகர்பவருக்கு நன்துளபம் முதலான நறுமணம் கமழ்கின்ற பொருளாய், நல்புகையாய், தொட்டு உணர்பவர்களுக்கு தன்னுடைய இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் நிறைந்திருக்கின்ற கிருஹார்ச்சா, இவற்றிற்கு ஆலயார்ச்சா என்று பெயர், அவற்றுக்கு கிருஹார்ச்சா என்று பெயர். 3 விதமான வடிவங்கள் உண்டு. இளங்கோயில், பெருங்கோயில், முதுகோயில். இது இளங்கோயில் என்பார். ஆழ்வார் சொல்கிறார், இந்த இளங்கோயில் ஒரு வணிகன் ஒரு இடத்திலே யாரேனும் ஒரு இடத்திலே ஒரு பொருளை விற்க வேண்டும் என்றால் அங்கு இருக்கின்ற தங்கும் விடுதியிலே ஒரு அறை அமைத்துக் கொண்டு அங்கு வியாபாரம் செய்வான். அங்கிருந்து கொண்டு தன்னுடைய பொருள்களை எல்லாம் கொடுத்து வாங்கிவிட்டு பிறகு அந்த அறையை காலி செய்து கொண்டு போய்விடுவான். இது நமக்கு தெரியும். அதுபோல எம்பெருமான் இங்கு இருக்கின்ற அடியார்கள் ஓரிடத்துல கூடுவதற்கும் உள்ளத்திலே நினைந்து தியானத்தினாலே தெரிந்து கொண்டு நேரடியான சாட்சா்காரத்திலே, அதாவது முகிலை பிழிந்து மழை பெற நினைப்பாரை போல, காற்றின் ஈரப்பதத்தை பருகி தாகம் கொள்ள நினைப்பாரை போல, கடலின் ஓரத்திலே கிடப்படுகின்ற மணலின் ஈரத்தை பிழிந்து நீர் குடிக்க எண்ணுவாரை போல மறைந்திருக்கும் பெருமாள், விசும்பின் மேல் இருக்கும் பெருமாள், உள்ளத்தில் உள்ள பெருமாள், பார்க்கின்ற இடங்கள் எல்லாம் நீக்கமர நிறைந்திருக்கும் பெருமாள், இவர்களை எல்லாம் விடாய்த்தவர்கள் பருகிக் கொள்ள முடியாது. ஒருவன் தேனை விரும்பினால் எப்படி அந்த தேனை பருக வேண்டும்? தேன் அடையிலிருந்து பிழிந்து அதை ஒரு களத்திலே இட்டு தர வேண்டும். அவனிடத்துல ஒரு 100 நறுமலர்கள் கொடுத்து விட்டு இதை உறிஞ்சி தேனை எடுத்துக்கொண்டு நீ மகிழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனால் முடியாது. அதிலிருந்து எடுப்பதற்கு அருகால் வந்தால் தான் முடியும். ஏனென்றால் நுட்பமாய் மிக எடுப்பதற்கு அரிதாயிருக்கின்ற அதற்கேற்ற புலன்களும் உருவ அமைப்பும் இல்லாத மனிதனாலே அதிலிருந்து தேனை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அதிலிருந்து தேன்களை இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த தேன் துளிகளை அடையிலே சேர்த்து வைத்தால் அந்த அடையில் இருக்கும் அந்த தேனீக்களை எல்லாம் ஒட்டி அதை பிழிந்து வடிகட்டி கொடுத்தால் அதை நாம் குடிக்க முடியும். அதுபோல பகவத் அனுபவத்தை உள்ளத்தில் பெற்றிருக்கின்றவர்கள், கண்ணார கண்டிருக்கின்ற முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அவர்களுடைய அனுபவங்களை நமக்கு வழங்கி அந்த அனுபவங்களை நாம் கண்ணாலே கண்டு காதாலே கேட்டு உணரும்படியாக வடிகட்டி நமக்கு கொடுத்தால் தான் அந்த பகவத் அனுபவத்தை பெற முடியும். நேரடியான சாட்சாத்கார பகவத் அனுபவம் எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடியதில்லை. அதுபோல எம்பெருமான் ஆழ்வார் சொல்கிறார், இளங்கோயில் கைவிடேல். எம்பெருமானே, இந்த திவ்ய தேசத்தில் தான் நீ என்னையும் என் போல இருக்கின்ற அடியார்களையும் பெற்றாய். அதாவது அடியார்களை சந்திக்கவும் அவரவருடைய வீட்டில இல்லங்களில் வழிபட்டு கொண்டு வந்தால் அந்த அடியார்களுக்கிடையே உறவு எப்படி உண்டாகும்? காஞ்சிபுரம் என்கிற திவ்ய தேசம் இல்லை என்றால் அங்கு பல பேர் சேர்ந்து பல அடியார்கள் சேர்ந்து இருப்பது சங்கம் எப்படி உண்டாகும்? ஆக அடியார்கள் உண்டாக வேண்டும் என்பது எம்பெருமானுடைய பிரயோஜனமே தவிர பரம பிரயோஜனம் இல்லை. அடியார்கள் உண்டாக வேண்டும் என்பது பகவானுடைய பிரயோஜனம். அந்த அடியார்கள் நிறைய உண்டாக வேண்டும் என்பது பரப்பிரயோஜனம். அந்த அடியார்கள் அவர்களுக்குள்ளே கலைந்து பழகி பாகவத சல்லாபமாக அது வர வேண்டும் என்பது பரம பிரயோஜனம். எம்பெருமானுடைய பிரயோஜனமாயிருக்கின்ற அடியார்களின் பெருக்கம் கோவில் இல்லாமலேயே நடக்கும். எம்பெருமானுடைய அடியார்களின் எண்ணிக்கை பெறுவதும் கோவில் இல்லாமலே நடக்கும். ஆனால் இவர்கள் அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டு கலந்து பரிமாறுவது ஒரு திருத்தலத்திலே தான் அமையும். அதில் இருக்கக்கூடிய உற்சவங்களாலே தான் அது அமையும். அதனால இவர்களுக்கிடையே பாகவதானாம் தர்சனானந்தம் என்றால் அவனை பார்த்து இவர்கள் மகிழ்கையும், இவர்களை பார்த்து அவன் மகிழ்கையும், இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து மகிழ்கையும், இவர்கள் ஒருவருக்கொருவரை பார்ப்பதை அவன் கண்டு மகிழ்கையும், இவர்களை பார்த்து அவன் மகிழ்வதைக் கண்டு அந்த முகோல்லாசத்தில் இவர்கள் மகிழ்ந்து திளக்கியும் பகவானுக்கு திவ்ய தேசங்களில் பிரயோஜனம் என்று பெரியோர்கள் அருளி செய்திருப்பதனாலே இளங்கோவில் என்று இவற்றுக்கு பெயர். இளங்கோவில். அப்ப பெருங்கோவில் என்பது எது? ஹிருதயம் தத் விஜானியாத் விஸ்வஸ்யாயதனம் மகத். அது மகதாயதனம் என்று பெயர். மகதாயதனம் என்று பெயர். இன்னும் இருக்கின்ற முதுகோயில் என்பது எது? பகவானுடைய பரமபதம்.
அவற்றுக்கு 3 கோயில் என்று இவற்றுக்கு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். பிருகதாயத்தன, மகதாயத்தன, லகு ஆயத்தன என்று பெயர். லகு ஆயத்தன என்பது இளங்கோயில் என்று இருக்கின்ற திவ்ய தேசங்கள். இந்த திவ்ய தேசங்களிலே எம்பெருமான் தானே திருவுள்ளம் பற்றி வருகின்ற திவ்ய தேசங்களுக்கு ஸ்வயம் வியக்தங்கள் என்றும், முனிவர்கள் தவம் செய்து இந்த கோலத்தை காண வேண்டும் என்று கண்டவர்கள் மீண்டும் காணவும், காணாதவர்கள் கண்டுகளிக்கவும், சரியாக கண்டிராதவர்கள் நன்றாக ஆறப்பருகி கண்டு உண்டு கழிக்கவும் எம்பெருமானை வரும்படியாக ஜாபாலி, அத்ரி, புலஸ்தியர், பார்கவன் இது போன்று இருக்கின்ற இருடியர்கள் எல்லாம் தவம் செய்து அங்கு தனக்கு சேவை கொடுத்திருக்கின்ற பெருமாளை பிரதிஷ்டை செய்வது ஆர்ஷம். சித்த புருஷர்கள் பகவத் சக்தியை நிலைநாட்டி நாடும் நகரமும் நலம் பெறுவதற்காக விளைவித்திருக்கின்ற திருத்தலங்கள் சைத்தம். சாரங்கன், பார்த்தசாரதி, ஐயங்கார் முதலானவர்கள் பகவத் அபிமானத்தினாலே பகவன் நியமனத்தினாலே செய்கின்ற திவ்ய ஸ்தலங்கள் ஸ்ரீ வைஷ்ணவம். அபிமானிக்கம் என்பது ஊர் மக்கள் ஒன்று கூடி கட்டுவது. பௌராணிகம் என்பது புராண காலங்களிலே நடந்த நிகழ்வுகளினாலே உண்டான திருத்தலங்கள். ஆகையினால இப்படி திருத்தலங்கள் பலவிதமாக இருந்தாலும் அந்த திருத்தலங்களில் இருக்கக்கூடிய பகவத் சாநித்தியத்தை நாம் ஒரு மாதிரியாக பாவிக்க வேண்டும். அதாவது தனியாக ஒருவர் சந்நிதிகளை அமைக்கும் பொழுதும் கூட அது ஏற்கனவே இருக்கின்ற அந்த மூல சக்தியோடு அன்வைக்கும் என்பார்கள். அதாவது எத்தனை ஆச்சாரியார்கள் வந்திருந்தாலும் 74 சிம்மாசனாதிபதிகள், அத்தனை பிரிவுகள் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அத்தனை பேருடைய ஒருமித்த பணி எம்பெருமானாருடைய தரிசனத்தை வளர்ப்பதென்றே. அதுபோல எத்தனை திருத்தலங்கள் இருந்தாலும், திருத்தலங்களை நாம் புதிதாக கட்டினாலும் அத்தனை திருத்தலங்களுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த எம்பெருமானிடத்திலையும் திவ்ய தேசங்களிலும் பிராவண்யத்தை, ஈடுபாட்டை உண்டாக்குவதுதான் இவற்றுடைய நோக்கம். எப்படி திருமலையில இருக்கின்ற எம்பெருமானுக்கு வெங்கட் நாராயணா சாலையிலே பார்த்திருப்போம், அதுக்கு ஒரு தகவல் மையம் வைத்திருப்பார்கள். அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளவும் அது போன்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி இங்கு இருக்கின்ற மக்களுக்கு சேவை கொடுக்க வைத்திருக்கிறார். அது திருவேங்கடமுடையானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈடுபாட்டை அதிகம் செய்வதுதான் அதற்கு நோக்கமே தவிர அது போட்டி மனப்பான்மையோ அல்லது வேறு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பாதையோ ஆகாது. அதுபோல அகோபிலம், வேதகிரி, யாதகிரி, சிம்ஹாத்ரி, சிம்ஹோபிலம், கதிரி, பெண்ணோகோபிலம், மட்டப்பள்ளி, நாமக்கல், பிறகு இங்கு சிங்கப்பெருமாள் கோவில், சோழிங்கர், பரிக்கல் இது போன்ற எத்தனையோ திவ்ய தேசங்களிலே அபிமான வைஷ்ணவ பௌராணிக்க ஆழ்வார் மங்களாசாசனம் செய்த திவ்ய தேசங்களிலே இதே சிங்கப்பெரான் சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து வந்தவர் காரியங்களை ஆராய்ந்து என்று அருள்கின்ற நெறியை கண்டு கேட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அந்த எல்லோருடைய நினைவை உண்டாக்கவும், அந்த ஏற்கனவே அவர்களுக்கு இருக்கின்ற நினைவை ஆழப்படுத்தி நிலைப்படுத்தவும். எம்பெருமானுடைய நினைவு எல்லோருக்கும் உண்டு, பிறகு ஏன் பலிப்பதில்லை என்றால் நினைவில் ஆழம் இருப்பதில்லை, அதில் நிலைத்திருப்பதில்லை. ஒரு பொருளிலே நம்பிக்கையும் செயல்பாடும் இருப்பவர்களுக்கு அதில் ஆழம் இருக்க வேண்டும். கடலுடைய மேல்தளத்தில் இருப்பவன் உப்பு தான் எடுப்பான், இடைத்தளத்துக்கு செல்பவன் அங்கிருந்து மீனைத்தான் எடுக்க முடியும், ஆழ்தளத்துக்கு செல்பவனே அங்கிருந்து முத்தை பெற முடியும். அதுபோல் எம்பெருமானுடைய மேல்தளத்திற்கு வந்து சேவித்துக் கொண்டு அப்படியே செல்பவர்கள் பெண்டு பிள்ளை வீடு முதலான இந்த இகலோக போகங்களை பெறலாம். நன்றாக வந்து சேவித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், நன்ற ஆறப்பருகி சேவிப்பவர்கள் நல்ல பதவிகளையும் நல்ல பதத்தால் மனைவாளர் என்றபடி இருக்கலாம். ஆரணக்கு பாதமே சரணாக தந்தொழிந்தா என்று கடலில் ஆழ புகுந்து முத்தை பெற்றவர்கள் மாத்திரம்தான் அந்த மேன்றான நன்னறியை, தீதில் நன்னறியை, அந்த மதி நலத்தை அந்த ஆழமாக செல்கின்றவர்கள் தான் அறிய முடியும். ஆக அறியாதவர்களுக்கு மேல்நிலமும், மேலிடத்தில் இருப்பவருக்கு இடைத்தளமும், இடைத்தளத்தில் இருப்பவர்களை ஆழ புகுத்தவும், ஆழ புகுந்தவர்கள் ஆழத்திலிருந்து சூழ்நிலை பிணைப்பினாலே வழி வந்து விடாதபடி அங்கே நிலை பெறச் செய்யவும் இது போன்று உள்ள திவ்ய தேசங்களை, திவ்ய ஸ்தானங்களை பெரியவர்களும் பெரியவர்களாலே நியமிக்கப்பட்டவர்களும் பெருமாளாலே நியமிக்கப்பட்டவர்களும் ஆங்காங்கே செய்திருக்கிறார்கள். நம்போன்றவருடைய கர்த்தவியங்கள் இது திவ்ய தேசங்களுக்கெல்லாம் அங்கமாயிருப்பதாகவும், சம்பிரதாயத்திற்கு, சம்பிரதாய வளர்ச்சிக்கு இங்கு இருக்கின்ற கிராம மக்கள் பெருமாளை தெரிந்து கொள்ளவும் ஈடுபடவும் அந்த சம்பிரதாய நெறியிலே ஒரு மறுமலர்ச்சி கொண்டு வரவும் அவர்களுடைய மதிநுட்பத்தை பெருக்கிக் கொள்ளவும் இவற்றையெல்லாம் நல்ல வடிகால்களாக நாம் கருதி இது போன்று இருக்கிறவருடைய நல்ல முயற்சிகளை, இது போன்று இருக்கிறவருடைய அருட்செயல்களை நாம் பொருளாலும் அருளாலும் மனதாலும் உழைப்பாலும் இதை ஊக்குவித்து ஆதரித்து இது போன்ற நன்னறிகள் மிகவும் பெருகி நாடும் நகரமும் பொலிக பொலிக போயிற்று வல்லுயிர் சாபம் என்று எல்லோரும், நாங்களும் மார்கழி நீடாட மகிழ்ந்து என்று எல்லோரும் மகிழ்ந்திருந்து நாமும் அந்த மகிழ்ச்சியிலே திளைத்து இன்புறும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை ஒரு புத்தி விசேஷமாக இந்த வந்தவர்களுக்கும் வராதவர்களுக்கும் கேள்விப்படுவதற்கும் எம்பெருமான் திருவுள்ளத்திலே புகுத்தி இந்த காரியத்தை ஸ்வகாரியத்தை ஸ்வசங்கல்பத்தினாலே தலை கட்டி கொள்ள வேண்டுமாய் அவருடைய திருவடிகளை இறைஞ்சி
அருள் வரதர் நின்ற பெருமை என்று இருக்கின்ற இந்த நூலை இன்று வெளியிடுவோம். அதாவது எளிமையான தமிழில எங்களை போல இலக்கிய நடையா அதெல்லாம் வந்து எதுகை மோனையெல்லாம் வைத்து மக்களை துன்புறுத்தாமல் அவர்களை எளிமையால இன்புறுத்தி யாரையும் எதிர்பாராமல் மிகச்சிறியதாய் இங்கிருந்து ஒருவர் காஞ்சிபுரத்துக்கு செல்வதற்குள்ள இந்த புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு இதனுடைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும். எளிமை, அருமை, இனிமை, இது மூன்றும் கலந்த மாதிரி இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களை வெளியிட்டு நம்முடைய உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டவர் நமது பாஷ்யகாரா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்டின் ஒரு பெருமை வாய்ந்த அங்கத்தினராகவும் இருக்கக்கூடியவர் வீராபுரம் திரு சம்பத் தீக்ஷிதர் அவர்கள். அருள் வரதர் நின்ற பெருமை என்ற நூலை இங்கு வெளியிடுவது மிகுந்த ஒரு பாக்கியத்தை கொடுக்கும். ஏனென்றால் இன்று வியாச பூர்ணிமா என்பதற்கு கூட வரும்பொழுது சொல்லிக் கொண்டு வந்தேன். இந்தியாவினுடைய வரலாற்று கணிப்பின்படி ஆசிரியர் என்றால் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் நாயர் அவருடைய பிறந்த நாளை ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுவது பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கின்ற மாணாக்கர்களுக்கு படித்த காலத்திலே நினைவு இருந்திருக்கலாம். அதுபோல அவர் ஆசிரியராக இருப்பது போல வேதங்களை எல்லாம் சாட்சாத்கரித்த முன்னோர்களான ரிஷிகள் வைவஸ்வதர், ஸ்வயம்புவர், அத்ரி, புலஸ்தியர், கண்வர், பரத்வாஜர் இது போன்ற மூத்த இருடியர் எத்தனையோ பேர் இருந்தாலும் வேதங்களிலேயும் தர்மசாஸ்திரங்களிலேயும் புராணங்களிலேயும் ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாச, புராணம் என்பார்கள். இந்த நான்கிலேயும் ஒரு வகைப்பாட்டை செய்தவர் அவரே. எத்தனையோ 3 சங்கங்களில் தமிழ் வளர்ந்தாலும் வீரமாமுனிவர் தமிழ் எழுத்துக்களில் ஒரு சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தது போல புவியீர்ப்பு விசையை கலீலியோ முதலானவர்கள் கண்டுபிடித்திருந்தாலும் நியூட்டன் அதற்கு முழுமையான ஒரு இலக்கணத்தை வகுத்தது போல வியஸ்யதி வியாசா என்பார்கள். எல்லாவற்றையும் பிரித்து ஆங்காங்கே சிதைந்து கிடக்கின்ற பொருட்களை எப்படி நாம் உணவில் உண்ணுகிறோம், உப்பு கடலில் இருக்கிறது, மிளகு மலை மேலே கொடியில் இருக்கிறது, மிளகாய் இங்கு காய்க்கிறது, கொடியில ஒன்று, செடியில ஒன்று, மரத்தில ஒன்று, எங்கெங்கோ விளைகின்ற பொருள்களை ஒன்றாக கூட்டி அறுசுவை உண்ணம் படைப்பது போல் டெய்யடை நல்லது ஒரு சோற்றை படைக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒவ்வொரு பொருளும் எங்கெங்கிருந்தோ வருகிறது. அவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்தது போல வேதங்களில் தேவதாஹ்வானபரமாய் இருக்கின்ற மந்திரங்களை ருக் என்று பயிலர் மூலமாகவும் யஜ தேவ பூஜாயம் என்கிற தாத்துவினாலே தேவதார்ச்சன மந்திரங்களை எல்லாம் யஜுஷ் என்று வைஷம்பாயனர் மூலமாகவும் சாம சமயதீதி சாம என்கிற பதத்தின்படி கான சந்தோஷ விசேஷத்தினாலே அந்த மந்திரங்களை எல்லாம் ஊக ஊகியாதி பாகங்களை பிரித்து அவற்றை ஜெய்மினி மூலமாகவும் அர்த்தம் வகதீதி அர்த்தவகா அதவா அதர்வை தூச்சதே பஷ்யக்கா கஷ்யப்போ பவதி என்று வேதம் சொன்னது போல அர்த்த வகத்தி அர்த்தத்தை வகிக்கக்கூடியவர்கள் அதர்வம் எனப்படுகிறார்கள் என்கிற விசேஷ நிருக்தியின்படி அர்த்தங்களை எல்லாம் வகிக்க செய்வது ஒரு பொருளை பிராயசித்த பூர்வமாக செய்வது. அதனால் வேதத்தில் ஏற்கனவே செய்திருக்கின்ற கிரியைகள் ஏற்படுகின்ற கிரியா, உச்சாரண, மந்திர, அனுஷ்டான, ஆச்சார, தீக்ஷா லோபங்களை எல்லாம் நீக்கி அதை அர்த்தபாக் பலபாக் என்று செய்வது அதர்வமாகினாலே அதை சுமந்து மூலமாக வெளிப்படுத்தினார். இதுபோல புராணங்களிலே சாத்வீக ராஜச தாமசங்களையும் தர்மசாஸ்திரங்களிலே சாத்வீக ராஜச தாமசங்களையும் அவர் உருவாக்கினார். அந்த வியாசர் என்பது ஒரு பதவி. இந்த கல்பத்திலே மார்த்தாண்டன் என்பவன் இப்பொழுது நமக்கு சூரியனாக இருப்பது போல கிருஷ்ணத்வைபாயனர் பாதராயர் என்று அழைக்கப்படுகின்றவர் இப்பொழுது வியாச பதவியிலே இருக்கிறார். அவருடைய பட்டாபிஷேக தினமாக இந்த வியாச பூர்ணிமா அனுசந்திக்கப்படுகிறது. அவர் பதவியேற்ற தினம். அப்போது ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இந்த வேத புராண ஸ்மிருதி இதிகாசங்கள் எல்லாம் சிதைந்து இறைந்து கிடக்கும். அவற்றையெல்லாம் களை நீக்கி, தவிடு நீக்கி, குருணை நீக்கி, நல்ல அரிசியினை பொங்கி அதை இன்சுவை அமுதத்தோடு படைக்கின்ற தாயை போல களத்திலே சென்று ஒருவன் நெல்லை பற்றி கொள்ள விரும்பினால் அது கசடு மசடோடு இருக்கும். கடையிலே சென்று பற்றி கொண்டால் கல்குருடை தவிடு இதெல்லாம் நீங்கி இருக்குமே தவிர அவற்றிலே சுவை இராது. தாயினுடைய கையிலிருந்து அதே அன்னத்தை பெறும் பொழுது அதில் இன்னும் ஏதேனும் குற்றங்கள் இருந்தால் அது கலைந்து நீங்கப்பட்டு அது நன்றாக சமைக்கவும் பட்டு வெறும் அன்னமாக இல்லாமல் அறுசுவை அடிசிலாக இருந்து குழந்தையின் உடல்நிலை, மனோநிலை, வயிற்று நிலை அனைத்தையும் அறிந்து மேன்மையான அன்போடு ஊட்டப்பட்டதாக இருக்கும். அதுபோல் பலனை பற்றி இருப்பவர்கள் பலராகின் அவருடைய விருப்பங்களும் பலவிதமாக இருத்தலின் பலவிதமாக சிதைந்து இறைந்து மறைந்து காணப்படுகின்ற வேத பாகங்களை எல்லாம் தாயுள்ளத்தினாலே ஏற்று எம்பெருமானே தாய் அல்லவா, மாதா பிதா பிராதா நிவாச சரணம் சுக்ருத் கதிர் நாராயண என்று வேதம். அதுபோல பெற்ற தாய் பிறப்பித்த தந்தை என்று ஆழ்வாரும் சொல்கிறார். அதுபோல பகவானை தாய் என்று சொல்வது எல்லா உலகங்களையும் தன்னுடைய குக்ஷியில வைத்து தரித்து மறுபடியும் பிரளய காலத்திலே வெளியிட்டதுனாலே வியாசரை எல்லா சாஸ்திரங்களுக்கும் தாய் என்று சொன்னது தன்னுடைய ஞான கர்ப்பத்திலே வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாம் வைத்து
அவற்றையெல்லாம் முழுமைப்படுத்தி எப்படி தாய் ஒரு வெளியிடுவது போல பிண்டமாயிருந்த ஸ்ருதிஸ்பதி இதிகாச புராணங்களை அவற்றுடைய குணம் பலம் புருஷார்த்தம் இவளை கொண்டு பிரித்து வெளியிட்டதாலே அவர் தாய். ஆக உலகத்தினுடைய உயிர்ப்புக்கு தாய் விஷ்ணு என்றால் உலகத்தினுடைய உணர்வுக்கு தாய். அதனால்தான் வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே என்று அவரை கொண்டாடுகிறோம். உயிரினங்களை எல்லாம் இவர்கள் முகிழ்க்க செய்தால், பிரமாதாக்களாயிருக்கின்ற சேதனர்களை அவர்கள் முகிழ்க்க செய்தால், பிரமாணங்களாயிருக்கின்ற ஸ்ருதிஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களை இவர் முகிழ்க்க செய்தார். அதனால வியாசருக்கு ரொம்ப விசேஷம். வியாசர் இந்த சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சாரியன். அதுபோல் ஈன்ற முதத்தாய் என்று நம்ம சாஸ்திரங்களுக்கெல்லாம் சாரதமமாய் இருக்கின்ற பகவத் பிரசாத ஞானலப்தமாய் இருக்கின்ற ஏகாயன சாக்கா பரம்பரியம் தேசிகன் சொல்லுவார் தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் தெக்தான்யோ மூலவேதா என்பார். பிரமாணங்களை சொல்லும்போது ஆத்யம் ராமாயணம் தத் சத நிகமகனே பஞ்சம பஞ்சராத்திரம் என்று இவைகளை வகைப்படுத்தும் பொழுது தெக்தான்யோ மூலவேதா, இந்த வேதத்துக்கு மூலவேதம் என்று பெயர் இல்லை, ஏகாயன சாக்கை என்று வேதம் இருக்கிறது. அதற்கு தெக்தான்யோ மூலவேதா, அது பரமபுருஷனை தவிர வேறு எந்த புருஷனையோ புருஷார்த்தத்தையோ சொல்லவில்லை. அந்த ஏகாயன சாக்கையிலிருந்து வந்ததுதான் பாஞ்சராத்திரம் பிரபந்தம் முதலானவை என்று சுத்த சத்துவம் மிஸ்ர சத்துவம் என்று சொல்வது போல சுத்தமயமான ஒரு வேதத்தை அவர் தத்துவமுக்த கலாபத்திலே காட்டுகிறார். அந்த மாதிரி ஏகாயன சாக்கையாய் பரம புருஷார்த்தத்தை பற்றி அறிவிக்கின்ற தமிழ் மறைக்கு தாயாயிருப்பவர் ஷடகோபன். அந்த தமிழ் மறையாயிருக்கின்ற ஷடகோபனுக்கு, அந்த தமிழ் மறைக்கு தாயாயிருக்கின்ற ஷடகோபனுக்கு அதை வளர்க்கின்ற பெற்றாலும் செவிலியர் வளர்ப்பதை பார்க்கிறோம். சில குழந்தைகளை செவிலியர் வளர்ப்பதை பார்க்கிறோம். போஷாக்கோடு அவற்றை வளர்க்க வேண்டும் அல்லவா? அதற்கு இதத்தாயாயிருப்பவன் ராமானுசன். ஆக வியாசராயிருக்கின்ற வேதஸ்ருதி இதிகாச புராணங்களாயிருக்கின்ற பிரமாணங்களை எல்லாம் தன்னுடைய ஞான கர்ப்பத்திலே வைத்து போஷித்து வளர்த்து வெளிப்படுத்தி ஞான பாரம்பரியத்தை உண்டாக்கி இருக்கின்ற வியாசாபிஷேக தினமாய் இந்த பௌர்ணமி என்று அதெல்லாம் ஸ்வயத்னலப்த ஞான பரம்பரை. இப்பொழுது நமோ வாச்சே என்கிற மந்திரத்திலே உதிதா அனுதிதா என்று இருக்கின்ற 2 வகையான வேதங்களை பற்றி பார்க்கிறோம். உதிதா அனுதிதா, தன்னுடைய முயற்சியினாலே தோன்றியவை, தன்னுடைய முயற்சியினாலே தவத்தினாலே சாட்சாத்கரிக்கப்பட்டவை உதிதா என்று இருக்கின்ற வடமொழி வேதம். அனுதிதா ந ஸ்வயத்னேன உதிதா யா ஸ்ருதி சா அனுதிதா, தன்னுடைய முயற்சியினாலே வரவில்லை, இவரே தன்னைத்தானே இன்கவி பாடினான் மயர்வர மதிநலம் அருளினன் என்று ஆழ்வார் சொன்னபடி அவரே இவர்களை கருவியாக்கி கொண்டு பாடிய வேதங்கள் இவை. ஆக அந்த வேதங்களை வெளியிட்ட அந்த வியாசருடைய பூர்ணிமையில் இந்த வேதங்களை எல்லாம் வெளியிட்ட நம்மாழ்வார் அந்த வேதங்களாகிற குழவிகளுக்கு அறிவிப்பால் மெய்ப்பால் ஊட்டி வளர்த்த தாய் ராமானுஜன். அந்த ராமானுஜனை நமக்கு ஈன்றவர் அருள் வரதர். அருள் வரதருடைய நின்ற பெருமை என்ன? நின்ற பெருமை என்றால் 2 பெருமை உண்டு. நின்ற பெருமை என்றால் திருக்கோலத்திலே நின்ற பெருமை, இன்னொன்று நின்ற பெருமை என்றால் பல பெருமைகள் உண்டு, ஆனால் நிலை நின்ற பெருமை என்று பொருள். ஆக அருள் வரதனுக்கு பல பெருமை உண்டு. முதல் மாணாக்கனாய் வேதத்தில் முதலில் ஓதிய சிட்டனாய் இருக்கின்ற முதுமொழி பார்ப்பனன் என்று பரிபாடல். அப்படிப்பட்ட பிரமனாலே தன்னுடைய வேள்வியிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டல், தேவாதிராஜன் என்று தேவருக்கு அரசனாய் இருத்தல், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான பெருமைகள் இருந்தது. ஆனால் அந்த அருள் வரதனுடைய நின்ற பெருமை என்ன என்றால், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகியும் மாறாமல் இன்னும் பொலிக என்று வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எம்பெருமானார் தரிசனத்தை அந்த தரிசன கர்த்தாவாய் பிரஸ்தாபிதாய் இருக்கின்ற எம்பெருமானாரை நமக்கு காட்டி தந்ததுதான் அருள் வரதன் நின்ற பெருமை. ஆக அருள் வரதனுடைய நின்ற பெருமை எம்பெருமானாரை நமக்கு தந்தது. அந்த எம்பெருமானார் இந்த பிரபந்தங்களாயிருக்கின்ற மயர்வர மதிநலம் அருளை பெற்ற ஞான பரம்பரைக்கு இதத்தாய், அதற்கு முதத்தாய் ஷடகோபன். ஆக இந்த பாரம்பரியத்திலே வந்திருக்கின்ற இந்த நெறியை அந்த பாரம்பரியத்திலே பிறந்திருக்கின்ற வியாசருடைய பூர்ணிமை என்று வெளியிடுவது உபய வேதங்களும் உபய தர்மங்களும் உதித்தா அனுதித்தா இருக்கிற 2 பாரம்பரியங்களும் ஒருங்கிணைந்த ஒரு நிலையை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது என்பதுதான் கருத்து. அந்த பாரம்பரியத்திலே வியாசர் அவருடைய அபிஷேக தினம் என்று, இந்த பாரம்பரியத்திலே முதத்தாய் ஷடகோபன், இதத்தாய் ராமானுஜன். இந்த இதத்தாய் நமக்கு வழங்கிய நல் இதத்தாய் பெற்ற தாயினும் ஆயின செய்தவன் நின்ற வரதன். அந்த நின்ற வரதனுடைய நின்ற பெருமை அவனை அருளியதே, ராமானுஜனை ஈந்ததே. ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த நின்ற பெருமையானதுதான் இன்று நமக்கும் நிலை நின்ற பெருமையாய் எம்பெருமானாருடைய தரிசனத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்ற அந்த பெருமையை பெற்றிருக்கிறோம். அதுவும் பாததூளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததுவே என்றபடி நாடி நாடி நரசிங்கனை நவின்று உடன்று ஏத்திய அடியார்கள், பேராளன் பேரோதுகின்ற பெரியோர்களுடைய சமட்சத்திலே
அவருடைய முன்னிலையிலே இது வெளியிடப்படுவது இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கிறது. இது போன்ற பல அரும் நூல்களை எளிமையாக இலவச வெளியீடுகளாக வெளியிடுவது அது ஒரு பெரிய பெருமை. ஏனென்றால் இதை படிப்பதற்கு பணம் கேட்பவர்கள் வசிக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே இவற்றை பணம் கொடுத்து விற்பது என்பது மிகவும் கடினம். ஆனால் பல நூல்கள் விற்பதை பார்த்திருக்கிறோம். பல எத்தனையோ பொழுதுபோக்கிற்காகவும் மக்களுக்கு பயன் தராததும் அது மாதிரி ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாம் நல்ல அழகிய அட்டைப்படங்களோடு மிக எழில் மிகும் காகிதத்தில் அச்சிடப்பட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பிரதிகள் விற்கப்படுவதை பார்க்கிறோம். இருந்தாலும் எதை பற்றியும் பொருட்படுத்தாமல், யாரை பற்றியும் பொருட்படுத்தாமல், யாருக்காகவும் காத்திராமல் தன்னுடைய பணியை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய பணியில் நாமும் அவரை பின்பற்றி அவருக்கு பக்கபலமாக இருந்து இது போன்று உள்ள புத்தகங்களை பல மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தல், பிரசித்தமாக இருக்கின்ற அங்காடிகளிலே வைத்தல், இவற்றிலே சிறு சிறு கேள்விகளை வைத்து அவற்றிலே தேர்ந்தெடுக்கின்ற மாணாக்கர்களுக்கும் இல்லத்த மகளிருக்கும் பரிசுகள் வழங்குதல், இது மாதிரியான விஷயங்களை செய்து அவர் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெரும் முயற்சியிலே பத்தி உழவனாக இருந்து அவர் செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெரும் வேளாண்மையிலே நாமும் பங்கு கொண்டு அவருடைய பெருமை, அவர் ஆற்றுகின்ற பணியுடைய பெருமை சிறக்கும்படியாக நாம் பாடுபடுவோம். நாராயண் நாராயண். சிறியோர் பெரியோர் என மக்களை பிரிப்பது தன்னுடைய நிலையினை இருப்பதற்கு ஆற்றல் இல்லாதவர்களும் பிறரை தன்னோடு நிலைநிறுத்துவதற்குரிய ஆற்றல் இல்லாதவர்களும் சிறியவர்கள் என்று பெயர். தானும் நிலை நின்றவர்களாய் பிறரையும் நிலைநிறுத்த வல்லவர்களாய் இருக்கின்றவர்களுக்கு பெரியோர் என்று பெயர். பெரியோர் சிறியவர்களே 2-3 பிரிவுகளை வைத்திருக்கிறார்கள். அகவையினால் பெரியோர், வயதிலே முதிர்ந்தவர்களை பெரியோர் என்றும், வயதில் சிறியோரை சிறியவர்கள் என்றும் சொல்வது வழக்கம். அதுபோல் பெரியவர் என்றால் இட்டார் பெரியார் இடாதார் இடி கொடுத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளபடி என்கிற வழக்கின்படி அறம்பல்லவர்களாக இருக்கின்றவர்களை பெரியோர்கள் என்றும், மரநெறி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மருள் சூழ்ந்த மனத்திறனாக இருக்கின்ற புல்லறிவாளரை எல்லாம் சிறியவர்கள் என்று சொல்வதும் வழக்கம். ஆக பெரியோர் எனப்படுவதிலேயே நிலை நின்றவர்களாய் மற்றவர்களையும் நிறுத்தி உயர்த்துவதற்குரிய வல்லாண்மையை பெற்றிருப்பவர்கள் பெரியோர், அதை அற்றிருப்பவர்கள் சிறியோர். அகவையிலே முதிர்ந்திருப்போர் தலை நரைத்து உடல் தளர்ந்து முதுகு கூன் விழுந்து கண்கள் பஞ்சடைத்து காணப்படுகின்றவர்கள் பெரியவர்கள் என்றும், துடுக்கும் உடை துடுக்கும் நடையழகும் துள்ளித்தெரியும் பருவமும் எவருக்கும் அடங்காதிருக்கின்ற ஒரு விடலை நிலையில் வாழக்கூடியவர்களை சிறியவர்கள் என்று சொல்வது வழக்கம். வள்ளுவரும் சொல்லும் பொழுது செயற்கரிய செய்வோர் பெரியோர், சிறியோர் செயற்கரிய செய்யலாதார் என்று, செய்வதற்கு அரிய செயல்களை செய்வர் பெரியவர்கள் என்றும், சிறியவர்களை எதுவும் செய்ய தகுதியற்றவர்கள் என்றும் செயல் திறமையை கொண்டு சொல்லியிருக்கிறார். வடமொழியில இவற்றை லகு என்றும் குரு என்றும் சொல்வார்கள். லகு என்றால் இலகுவான பொருள், குரு என்றால் பெரியவர் என்று பொருள். ஆக குரு என்று நாம் சொல்வது தமிழிலே பெரியவர் என்று சொல்வதற்குரிய வடமொழி பெயராகும். குரு என்றால் பெரியவர். தமிழில பெரியவர் என்று ஒருவரை வழங்குகிறோம், அதே வடமொழியில குரு என்று சொல்வது. அந்த குரு என்கிற ஒலிக்கு நிருப்தி என்பார்கள். சொல்லியல் ஆய்வினாலே கு என்றால் என்ன, ரு என்றால் என்ன என்பதை ஆய்ந்து சாஸ்திரம் நமக்கு மற்றொரு பொருளை தருகிறது. அந்தகாரம் நிரூபித்வாத் குருவித்த விதீயதே என்கிற வழக்கின்படி கு என்றால் அறியாமை, ரு என்றால் அதை போக்குபவர். தன்னுடைய அறிவினாலும் ஆய்வினாலும் அண்மையினாலேயும் இனிமையினாலேயும் எளிமையினாலேயும் மாணாக்கனுடைய அகவிருள் நீக்கி புறவிருளும் களைந்து புத்தொழி பெருக்கி ஆன்ம உணர்வை சுடர் விளக்கேற்றி அவனுடைய அருளும் அறிவும் திறனும் நலனும் பெருகும் வண்ணமாக அவனை பேரொழி பிளம்பாக தன்னுடைய திருக்கண் நோக்கினாலே ஆக்க வளராம்படியான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஊக்கப்பூர்வமான ஆற்றல் பிளம்பாய் திகழ்கின்ற ஒரு பேரொழி வட்டத்திற்கு குரு என்று பெயர் என்று வேதம் விரித்து வைத்தது. பெரியவர் சிறியவர்களில் பலர் உண்டு. சிலருக்கு நடக்க தெரியாது, அவர்கள் கைத்தடி ஊன்றிக் கொண்டு செல்வார்கள். கண்பார்வை முழுமையாக பார்ப்பதற்கு திறனற்றவர்கள் கண்ணாடி அணிந்து கொண்டு அதை பெறுவார்கள். நடக்க இயலாதவன் கைத்தடி கொண்டும் பிறருடைய கைத்துணை கொண்டும் செல்வது போல, கண்ணறியாதவன் கண் தெரிகின்றவனுடைய துணை கொண்டும் கண்ணாடி கொண்டும் செல்வது போல,
ஏறுவதற்கு முடியாதவன் ஏணியை கொண்டு ஏறுவது போல, குதிப்பதற்கு முடியாதவன் ஒருவருடைய முதுகிலும் மூட்டையிலும் குதித்து இறங்குவது போல, பறப்பதற்கு முடியாதவன் பறக்கின்ற விண்கலத்தில் தொற்றிக் கொள்வது போல, நீந்துவதற்கு முடியாதவன் நீந்துகின்ற களத்திலே ஏறி அமர்ந்து கரைமரம் செல்வது போல, ஒரு சாதனத்தை, ஒரு பொருளை, ஒருவனை பற்றி நின்று கொண்டு தன்னுடைய செயலை அடைகின்ற திறத்திற்கு குருத்துவம் என்று பெயர். அதுபோல் ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு சாதனம். அளப்பதற்கு அளவை இயந்திரம், மின்கலம், ஒளிவிடுவதற்கு மின் விளக்குகள், பறந்து செல்வதற்கு ஊர்திகள், பகட்டான ஆடைகள் என்று பலவற்றை பற்றி கொண்டுதான் மனிதன் இன்ப நிலையை எய்துகிறார். அதுபோல் எல்லா இன்பங்களையும் மொழி இன்பமாக்கவும், துன்பங்களை எல்லாம் துளை தெரியவும் அவனுக்கு ஒரு சாதனம் தேவைப்படுகிறது. பெரிய பாறையை தூக்குவதற்கு பாரம் தூக்கி பழு தூக்கி என்பார்கள். அந்த பழு தூக்கியினுடைய உதவியை கொண்டு பெரும் பாரத்தை, பெரும் பாறையை தூக்குவது போல தன்னுடைய குறைந்திருக்கின்ற அறிவினாலும் ஆற்றலினாலும் ஆய்வின் திறத்தினாலும் அறிய ஒன்றால் இருக்கின்ற மக்களுடைய கற்பனைக்கும் கண்ணொளிக்கும் கருத்திற்கும் உயர்த்திறத்திற்கும் எட்டா பொருளாய் கிட்டா பொருளாய் திகழ்கின்ற என்றும் நிறைந்திருக்கின்ற அந்த ஒரு ஒன்பொருளை தன்னுடைய பேர் அறிவினாலே அறிந்து ஆய்ந்து தெளிந்து தேர்ந்து ஓர்ந்து கரை சேர்ந்திருக்கின்ற ஒரு நல்லறிவாளனைத்தான் குரு ஆசான் என்று சொல்வோம். அப்படிப்பட்டவர்களை கொண்டு எப்படி மனிதன் உணவை வைத்து அந்த குழந்தையினுடைய ஏற்புடை தன்மைக்கு ஏற்றவாறு அந்த உணவை பக்குவப்படுத்தி அந்த குழந்தைக்கு ஊட்டுவது போல எட்டாவது இருக்கின்ற பரம்பொருளை அவருடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்புடைத்தன்மை உண்டாகும் வண்ணமாக மசித்து எப்படி உணவை நன்றாக பக்குவப்படுத்தி அதிலே சுவை சேர்த்து மசித்து பிசைந்து வாயிலே ஊட்டி உண்ண உள்ளே தள்ளுகின்ற தாயை போல ஞானக்குழவிகளாய் இறையர்களுக்காக ஏங்கி அறிய ஆர்வத்தினாலே மிக்குடையவர்களாய் இருக்கின்ற நம்போலியர்களுக்கு நம்மை அந்நிலைக்கு உயர்த்த முடியாது. அதில் இறைவனை இந்த நிலைக்கு தாழ வைத்து நமக்காக எளிமைப்படுத்தி எப்படி ஒரு மனிதன் ஒரு பொருளை உண்ண முடியவில்லை என்றால் தன்னுடைய பற்களில் இரும்பு செய்து வைத்துக் கொள்வது, ஒரு பொருளை கடிக்க முடியவில்லை என்றால் தன்னுடைய பற்களை இரும்பு செய்து வைத்துக் கொள்ளாது அந்த பொருளை உடைத்து உண்பது போல தனக்கு வேண்டிய பொருளாக இருக்கின்ற இறைவனுக்கு ஏற்ற வண்ணமாக தன்னை ஆக்கிக் கொள்வது மிக கடுமையான செயலாதலில் எங்கும் நிறைந்திருப்பவனாய் எளிமையின் வடிவானாய் எல்லோருக்கும் ஏற்புடைத்தன்மையாய் இவனுக்கு எத்தகைய தன்மையுடைய பொருள் ஏற்புடைத்தா இருக்கிறது என்று அறிந்து அவ்வண்ணமே அமைந்திருக்கின்ற இறைத்தன்மையை தனக்கு ஏற்ற வண்ணம் வடிவமைத்து கொடுத்து இறைவனை எளியவனாக்கி கண்களுக்கு விருந்தாக்கி கருத்துக்கு விருந்தாக்கி இவன் வராவிட்டாலும் அவனை இவனுடைய அண்மையிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பிக்கின்ற ஒருவன் அவனுக்குத்தான் ஆசான் என்று பெயர், அவனுக்குத்தான் குரு என்று பெயர். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், இறைவனுக்கு என்று ஒரு பிடிவாதம் உண்டு, மனிதனுக்கு ஒரு பிடிவாதம் உண்டு. நான் நமேயம் என்பது மனிதனுடைய பிடிவாதம், நான் க்ஷமாமி என்பது இறைவனுடைய பிடிவாதம். இத்தனை பல ஜன்மங்கள் பள்ளுழிக்காலம் என்னிடத்திலிருந்து பிரிந்து என்னுடைய மனது நோக்கும்படியாக பல குற்றங்களை செய்து இருக்கின்ற இந்த ஜீவனை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் என்பது இறைவனுடைய பிடிவாதம். என்னுடைய திருவடி நிழலை விட்டு ஒதுங்கி என்னிடத்தில் மனம் கோணி என்னையும் மனது துன்புறச் செய்து பல்வேறு பிறவிகள் வேறு வேறு இடங்களில் ஒழுங்கு கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனை நான் மன்னிக்க மாட்டேன், நான் க்ஷமாமி என்று இறைவனுடைய பிடிவாதம். நான் நமேயம், நான் யாருக்கும் தலைவணங்க மாட்டேன், நான் என்னுடைய விருப்பப்படித்தான் நடப்பேன் என்று இருப்பது இந்த ஜீவனுடைய பிடிவாதம். ஆசான் என்பவன் இறைவன் மன்னிக்க மாட்டேன் என்கிற அவனுடைய பிடிவாதத்தை தன்னுடைய பக்தியினாலே ஒழித்து நான் யாருக்கும் தலைவணங்க மாட்டேன் என்று இருக்கின்ற ஜீவனுடைய பிடிவாதத்தை தன்னுடைய சக்தியினாலே ஒழித்து இந்த இருவரையும் யுக்தியினாலே இணைத்து இவர்களுக்கு நல்லுறவை பிழைப்பிக்கின்றவர்களுக்கு நல்ல ஆசான் என்று பெயர். இறைவனுடைய பிடிவாதம் உன்னை மன்னிக்க மாட்டேன், ஜீவனுடைய பிடிவாதம் உன்னை நான் ஏற்க மாட்டேன். ஆக ஏற்க மாட்டேன் என்பவனை ஏற்க வைத்து மன்னிக்க மாட்டேன் என்று முரசடைந்து இருக்கின்றவனை மன்னிக்க செய்து இவனுடைய உள்ளத்தை இழகச் செய்து அவனுடைய உள்ளத்தை நிலைகுலைய செய்து இந்த இருவரையும் ஒருங்கிணைப்பிக்கின்ற ஒரு பெருந்தொழில் தான் ஆசானுடைய மெய்ய ஆசானுடைய தொழில். அப்படிப்பட்டவர்களே குரு என்போம், ஆச்சாரியன் என்று சொல்கிறோம். அந்த ஆச்சாரியனை நிறைவு கூறுகின்ற தினமாகத்தான் இந்த வியாச பூர்ணிமா இருக்கிறது. இந்த உலகத்தில் பல்வேறு வேதம் வல்லவர்களாக இருக்கின்ற பண்டிதர்கள் வசிக்கின்ற காசி மாநகரம் இருக்கிறது. வேதமும் தவமும் வேண்டியும் கீர்த்தங்களும் செழித்து குலுங்குகின்ற பிரயாகை என்கிற திரிவேணி சங்கமம் இருக்கிறது. ஹரித்வார், ரிஷிகேஷ் இருக்கின்ற புண்ணிய நகரங்கள் இருக்கின்றன. தென்னாடிலையும் ஸ்ரீரங்கம், திருமலை, காஞ்சிபுரம் முதலான திவ்ய தேசங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன. எத்தனையோ வேதம் படித்திருக்கின்ற அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் குரு பூர்ணிமா என்கிற சப்தத்தில் குரு என்பதை பற்றி, பூர்ணிமா என்பதை பற்றி அந்த முழு நிலவிற்கும் இந்த தினத்திற்கும் என்ன தொடரும், முழு நிலவின் பயன் என்ன, ஆசானின் பயன் என்ன, ஆசானுக்கும் முழு நிலவுக்கும் என்ன ஒப்புமை, அது இந்த மாதத்திலே வர வேண்டிய நோக்கம் என்ன,
இந்த மாதத்தில் இருக்கின்ற உடல்நலவுக்கும் ஆஷாவுடைய தன்மைக்கும் இருக்கின்ற தொடர்பு என்ன? இதை நாம் அறிந்து கொள்வதனாலே பெறப்போகின்ற நன்மை யாது? அந்த நன்மையின் இதராத்தான் வந்தது என்பது எப்படி தெரிந்து கொள்வது? அப்ப இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருப்பவருடைய இழப்பு என்பது இழப்பு தானா என்று இருக்கின்ற பல்வேறு ஐயப்பாடுகளை மிக சுருக்கமாக ஒரு விரிவுரையிலே நாம் காணலாம். அதாவது நிலவிற்கும் மனிதனுக்கும் மனிதனுடைய மனதின் பரிணாமங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தொடர்பு உண்டு. அது சராசரி மனநிலையில் இருப்பவர்களுடைய தன்மையை கொண்டு தெரிந்து கொள்ள முடியாது. சராசரி மனநிலையில் இருப்பவர்களுக்கு இரண்டு வகையான ஆற்றலை சொல்வார்கள். அதாவது கதிர் ஆற்றல் என்பதும் மதிய ஆற்றல் என்பதும், சோலார் எனர்ஜி லூனார் எனர்ஜி என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்வது போல கதிரவனுடைய ஒளி ஊடுருவலும் மதியத்தின் ஒளி ஊடுருவலும் மனிதனுடன் மற்றும் மனதில் வேறுபாடுகளை விளைவிப்பதை நாம் இன்று விஞ்ஞானத்தின் மூலமாக கண்டறிவோம். கடலில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தமும் கடலில் இருக்கக்கூடிய உந்துதல் சக்தி, உந்துதல் ஆற்றல் என்பார்கள், பொங்கி எழுகின்ற அந்த ஆற்றலும் மனித மனதிலே மனநிலை கோளாறுகள் உள்ளவர்கள் இந்த அமாவாசை பௌர்ணமி முதலான நாட்களிலே மிக அதிகமான மன உளைச்சலும் உந்துதலும் இருப்பதை பார்க்கிறோம். கடல் அலைகளிலேயும் நீர்நிலைகளிலேயும் மனிதனுடைய உடலானது 71% நீர் மற்றும் நீர் தொடர்பான பொருட்களால் ஆக்கப்பட்டிருத்தலில் இவற்றிலேயும் ஏற்படுகின்ற அந்த மதியத்தினுடைய ஒளி பரிணாமத்தினாலே ஏற்படுகின்ற மன உந்துதல்கள், அலைச்சல்கள், உடலில் ஏற்படுகின்ற உந்துதல்களை நாம் கண்கூடாக பார்க்கலாம். அது இயல்பான உடல் நலத்தோடு இருப்பவர்கள் சற்று உன்னிப்பாக நோக்கி ஆய்ந்து பார்த்தால் அவர்களுக்கு தெரியும். மற்றும் மனநிலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களிடத்தில் நாம் ஆய்வு செய்து பார்த்தால் கண்கூடாக இந்த வேறுபாடுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். கலாபூர்த்தி என்று பெயர், சந்திரனுக்கு மனக்காரகன் என்று பெயர். நிலவினுடைய வேறுபாடுகளினால் தான் மனிதனுடைய மனநிலம் ஏற்படுகிறது. அந்த மனநலத்தில் ஏற்படுகின்ற உறுதிப்பாடும் திண்மையும் நிலவினால் ஏற்படுவது. அதனால்தான் ஆங்கிலத்தில் கூட, ஆங்கிலத்திலே கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவனை லுனாட்டிக் என்று சொல்வார்கள். லூனாஸ் அட்டிக், லூனாட்டிக் என்பார்கள். அதாவது அந்த நிலவினுடைய ஒளி ஆற்றல் சிதைய பெற்றவன் என்று பொருள். லுனாட்டிக் என்றால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவன். அது சந்திரனுடைய ஒளியிலிருந்து வந்தது. அதனால நிலவினுடைய தன்மையினால் தான் சந்திரனுக்கு நம்முடைய ஜோதிஷ சாஸ்திரத்திலே கூட மதி என்று பெயர். மதி என்றால் அறிவு, மனக்காரகன் என்று பெயர். அவர்தான் மனநலத்தை பார்க்கிறார். அதுபோல பௌர்ணமி ஆகிறன் சோடச கலாபூர்த்தி என்பார்கள். 16 கலைகள் உண்டு. அமாவாசையிலிருந்து தொடங்கி வளபிரியில 16வது தினமாக அமைந்திருப்பது இந்த பௌர்ணமி ஆகில் 16 கலைகளோடு முழுமையாக சந்திரன் என்று பிரகாசிக்கிறார். அப்போ அதே சந்திரனுடைய இயல்பு நிலையை பின்பற்றி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மனோநிலையும் அதே கலைகளை பெற்றிருப்பது. மனிதனுடைய மனதின் கலைகளும் அந்த நிலவினுடைய கலைகளை போல ஏற்றத்தாழ்வுகள் சுக்லபக்ஷ கிருஷ்ணபக்ஷம் முதலானவை நம்முடைய மனதிலேயும் ஏற்படுபவை. ஆக சோடச கலாபூர்ணனாய் இருப்பது. சில மாதங்களை சொல்வார்கள். மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள். மார்கழி மாதமானது மதி நிறைந்த நன்னாள். அப்படி என்றால் நன்னாள், நிறைந்த நன்னாள், மதி நிறைந்த நன்னாள். நாள் எனப்படுவது ஒரு காரியத்திற்கு ஏற்றது, நன்னாள் எனப்படுவது ஒரு காரியத்தை சிறப்புட செய்வதற்கு ஏற்புடையதானது. நிறைந்த நன்னாள் என்பது ஒரு செயலை பன்மடங்காக பெருக்கி தருவது. மதி நிறைந்த நன்னாள் என்பது அறிவுபூர்வமாக அறிவும் ஆற்றலும் பெருக்கி தரக்கூடிய நாள். ஆக நன்மையை தருவது, மிகுந்த நன்மையை தருவது, மிக மிகுந்த நன்மையை, நிலை சார்ந்த நன்மையை தருவது, அதிலேயும் அறிவு சார்ந்த நன்மையை தருவது, மதி நலம் என்று சொன்னேன் அதை தருவது என்று வெற்றுக்கு போவது. அதுபோல இது நன்னாள். நமக்கு எப்பொழுதும் ஆழ்வார் சொன்னது போல எம்பெருமானை நினைக்காத நாட்களை அன்றவை பட்டினி நாளே என்கிறார். எம்பெருமானுடைய பெயர்களை சொல்லாத நாள், அவன் புகழ் பாடாத நாள் எனக்கு பட்டினி நாள் என்கிறார். ஆக எல்லா நாட்களும் நன்னாட்களே. அந்த நன்னாட்களிலே இது போன்று நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு நற்பொருளை, அந்த நன்னாட்களிலே இது போன்று நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு நற்பொருளை ஆய்வு செய்யும் பொழுது இது நிறைந்த நன்னாள். இந்த நாள் நமக்கு நிறைந்த நன்னாள் என்கிறார். இந்த பௌர்ணமியிலேயே நமக்கு நிறைவு உண்டு. நிலவு எப்படி முழுமையாக இருக்கிறதோ அதுபோல நம்முடைய மனதும் இன்று முழுமையாக இருக்கும் என்று பொருள். இதை அமைப்பு என்பார்கள், ப்ரொவிஷன் என்பார்கள். என்ன பெயர்? ப்ரொவிஷன் என்பார்கள். ப்ரொவிஷன் என்றால் அமைப்பு. இந்த நாள் நன்றாக இருக்கிறது என்றால் இந்த நன்றான நாளை நல்ல ஒரு பொருளாக பயன்படுத்தினால்தான் அதற்கு பலன் உண்டு. ஒரு பொருளை உண்டால் பட்டினி தீர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளை, பசிப்பிணியை போக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை உண்ணாமல் ஒரு அறையை வைத்து பூட்டி இருந்தால் அதனால் நன்மை ஏற்படுமா?
ஒரு பொருள் இருப்பதனாலே நன்மை இல்லை, அந்த பொருளை சுவைப்பதனாலே பயன்படுத்துவதனாலே நன்மை அடைகிறது. இதே பௌர்ணமி என்று நாம் வீட்டிலே உண்டு ஒருங்கி கொண்டிருந்தாலோ, யாரையுடனும் ஏதேனும் சொல்லினாலோ செயலினாலோ ஏதேனும் சண்டைகள் போட்டுக் கொண்டிருந்தாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது பயனற்ற செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தாலோ இந்த நாளுடைய நன்மை நமக்கு பயன் தருமா? எப்படி நல்ல நிலமானது, நல்ல நீர்வளம் நிறைந்திருக்கிற நிலமானது, நன்கு பாதுகாக்கப்பட்டு வேலையிடப்பட்ட நிலமானது, அங்கு நல்ல விதைகள் விதைக்கப்பட்டால் அன்றி அவற்றுடைய வளமை எந்த விதமான பயனற்றதா இருக்கும். அதுபோல ஒரு நல்ல நிலம் அமையப்பட்டிருந்தால் அது எப்படி பயிரிட்டால் அது பலன் தந்து பன்மடங்காகவோ அதுபோல நல்ல நாட்களிலே நம்முடைய மனமானது பண்பட்ட நிலத்தை போல தயாராக இருக்கிறது. அப்படி அதனுடைய தயாராக இருக்கின்ற தன்மையை உணர்ந்து கொண்டு அதை நல்ல பணுவல்கள் நூல்களை படிப்பதன் மூலமோ நல்ல சான்றோரிடத்திலே நல்லவற்றை கேட்பதன் மூலமாகவோ அங்கு ஏதேனும் பயிரிட்டு அதை வளர்த்தால்தான் அதனுடைய நன்மையை முழுமையாக பெற முடியும். அதுபோல மனதை இந்த நல்ல நாட்கள் உழுது பண்படுத்தி உறவிட்டு வேலையிட்டு நீர் பாய்ச்சி தயார்படுத்துகின்றன. அதில் விதையிட வேண்டியது மனிதன் மற்றும் அவனுடைய ஆசானுடைய கடமை. நல்ல நாட்கள், நல்ல சூழ்நிலைகள், முகூர்த்தங்கள் என்பவை மனிதனுடைய கரடு முரடான மனம் என்றிருக்கின்ற நிலத்தை பண்படுத்தி பாகுபாடு செய்து உழுது நிறங்காட்டி சுவை பெருக்கி திறம் பெருக்கி நெறி கூட்டி உரமிட்டு வேலியிட்டு நீர்வளம் நிரம்ப அமைத்து வைத்திருக்கின்றது. அதில் மனிதன் தன் முயற்சியினாலே ஆசானின் அருளாலே இறைவனுடைய அளப்பரிய பெருங்கருணையினாலே நல்ல செயல்களுக்கும் நல்ல எண்ணங்களுக்கும் நற்சொற்களுக்கும் வித்திட்டு இந்த நாட்களுடைய நன்மையை இவன் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவனுடைய முயற்சியினாலே. அதுபோல இருக்கின்ற பலவிதமான பௌர்ணமிகளில் இந்த ஆஷாடம் என்பார்கள். ஆஷாட பூர்ணிமா என்று இதுக்கு பெயர். ஆஷாடம் என்பது 2 முக்கிய மாதங்களிலே ஒன்று. சூரியன் தெற்கு முகமாக சுழல்கின்ற சூரிய ஆற்றல் தட்சிணாயனம் என்றும் வடக்கு முகமாக சுழல்கின்றதற்கு உத்தராயணம் என்றும் பெயர். தெற்கு வடக்காக சுழல்கின்றது. இதில் தெற்காக இருக்கின்ற சூழல் முழுவதும் மனிதனுடைய அக ஆற்றலையும் புற ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தும் வண்ணமாக மேம்படுத்தும் வண்ணமாக அமைந்திருக்கிறது. உட்பெருமாற்றலாக இருக்கின்ற ஆன்ம ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கு உத்தராயணம் என்று இருக்கின்ற புண்ணிய காலம் அமைந்திருக்கிறது. அதுபோல மனிதனுடைய இம்மை மறுமை, அகம் புறம், இது போன்று இருக்கின்ற 2ஐயும் சொல்வார்கள். அதுபோல அவனுடைய சூக்கும நுட்பங்களை எல்லாம் வெளியிட்டு வளர்ப்பதற்குரிய திறனும் ஆற்றலும் உத்தராயண புண்ணிய காலங்களிலேயும் ஸ்தூல சக்திகளை எல்லாம் வெளிப்படுத்தி வளர்க்கின்ற தரமானது தட்சிணாயனத்திலும் இருப்பதாக பெரியோர் பகல். அதுபோல் தட்சிணாயன புண்ணிய காலமாக இருக்கின்ற இந்த ஆஷாட மாசத்திலே வருகின்ற இந்த பௌர்ணமிக்கு குரு பூர்ணிமா வியாச பூர்ணிமா என்று பெயர். அதாவது கடகத்திலேயும் மகரத்திலேயும், கடகம் மகரம் என்ற 2 ஸ்தானங்களும் சூரியன் பிரவேசிக்கும் பொழுது பெருத்த நிலை மாற்றங்களை செய்கிறான். அந்த நாளிலே நமக்கு கிடைக்கின்ற பெரும் ஆற்றலானது அன்று நாம் சேமித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த வருடம் முழுவதும் ஓட்டலாம். எப்படி மழை வரும் பொழுது யாரேனும் ஒருவர் நீரின்மையினாலே துன்பப்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த ஒருவர் மழை வரும் பொழுது அந்த நீரை சேமித்திராவிட்டால் அவர் எப்படி துன்பத்தை அடைவாரோ, எப்படி ஏரி வெட்டி மழை நீரை சேமித்துக் கொள்ளாதவர்கள் பின்பு குடிநீருக்கு மழை இல்லாத காலங்களிலே துன்பப்படுவார்களோ, அதுபோல் ஆடிப்பட்டத்தை தேடி விதைப்பவர்களும் மாறி பொழிகின்ற பொழுது அதை மண்வளத்தை பெருக்கிக் கொள்ளாதவர்களும் நீரின்மையினாலே வருந்துகின்ற பொழுது ஏரி வெட்டி நீர் பிடித்து தம்மை காப்பாற்றிக் கொள்ள வல்லவர் அல்லாதோரும் எப்படி அல்லாத காலங்களிலே அல்லல் உருவார்களோ அதுபோன்றே மனிதர்களும் நல்ல நேரங்களிலே ஆற்றல் மிக உயர்ந்து காணப்படுகின்ற நேரங்களிலே நல்லனவற்றை எண்ணியும் சொல்லியும் செய்தும் தங்களுடைய ஆற்றலை தக்க வைத்தும் பெருக்கியும் கொள்ளாதவர்கள் அந்த வருடங்களிலே தனக்கு ஏற்படுகின்ற பாசிட்டிவிட்டி என்பார்கள். அதாவது செயல்பாட்டு தரத்திலே 2 வளமுனை இடமுனை என்று 2 ஆற்றல் உண்டு. ஆகையினால இவனை உந்துகின்ற சக்திக்கு பாசிட்டிவிட்டி என்று பெயர், இவனை விலக்குகின்ற சக்திக்கு நெகட்டிவிட்டி என்று பெயர். இப்படி இவனை உந்துகின்ற மைய ஈர்ப்பு மைய விலக்கு என்பார். இவனை ஈர்த்து செயல்பட வைக்கின்ற இந்த ஆக்கப்பூர்வமான ஆற்றல்களை இவன் சேமித்து வைத்துக் கொண்டிராவிட்டால் அந்த வருடம் முழுவதும் அவனுக்கு அது பெரும் இழப்பாகிறது. இப்பொழுது எடுத்துக்காட்டாக இன்றைய பொழுதில கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலானது ஒரு பெரிய அரசாங்கத்தை நிர்வாகம் செய்யும். யார் யாரிடத்துல இந்த ஆற்றல் வேலை செய்யும் என்பது இருக்கிறது. சாணை பிடிக்கின்ற ஒரு யந்திரமானது கூழாங்கற்களை எல்லாம் பழிச்சிடச் செய்வதில்லை. தகுந்த பொருள்களை தகுந்த யந்திரங்கள் அவற்றை மிளிரச் செய்வது போல ஏற்கனவே அதில் விளைவு, தகுதி, ஊக்கம், நோக்கம், ஆர்வம், இதே நம்முடைய வாழ்க்கை இலக்கு என்கிற உறுதிப்பாடு இவற்றையெல்லாம் உடையவர்களுக்கு சாணை என்கின்ற யந்திரம் ஏற்கனவே மறைந்திருக்கின்ற அந்த ஒளியை மறுபடியும் ஊடுருவச் செய்வது போல கடப்பாறை முதலான இயந்திரங்கள் ஏற்கனவே பாறை இடுக்குகள் புதைந்து கிடக்கின்ற நீரை வெளிக்கொணர செய்வது போல
ஏற்கனவே இடர்பாடுகளுக்கிடையிலே தளங்களுக்கிடையில் மறைந்து கிடக்கின்ற ஏற்கனவே உள்ள ஆட்களை இது போன்று உள்ளவை சாணை நீட்டி இடர்பாடுகளை நீக்கி கசடு களைந்து மாசு நீக்கி உள்ளொரு பெருக்கி தன் திறத்தை எற்றோருக்கு வழங்கி நிலை விளக்கம் என்பார்கள். தன்னிலை விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முழுமையிலே உண்டாக்கி தருகின்றன. அதுபோல் வியாச பூர்ணிமாவில் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லுவார்கள். ஆசான்களிடத்திலே மந்திரோபதேசம் பெறுவதற்கு உகந்த நாள், ஆசான்களை சேவிப்பதற்கு உகந்த நாள், தீர்த்தங்கள் ஆடுவதற்கு சிறந்த நாள். சன்னியாசிகள் 4 மாதங்கள் இந்த மாரி காலத்திலே தான் உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகின்றன. கிருமிகள் உற்பத்தியாவதும் உயிரினங்களின் உற்பத்தியும் உலகத்தின் கண் ஊக்க ஆக்க சக்திகள் உலகியல் ஆற்றல்கள் எல்லாம் விழுகின்ற மாதங்கள் இந்த 4 மாதங்கள். மாரி காலத்திலே தான் உலக ஆற்றலும் இறை ஆற்றலும் மிஞ்சி வழங்கப்படுவதாக பெரிய ஒரு துடிபாதலின் அந்த 4 மாதங்கள் சன்னியாசிகள் எங்கும் அலைந்து திரிகின்றவர்கள் ஓரிடத்திலே அமர்ந்து எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக வியாச பூஜா சங்கல்பம் எடுத்துக்கொண்டு 4 மாதங்களுக்கு சாதுர்மாசி தீட்சையிலிருந்து எல்லா உயிரினங்களுடைய நன்மைகளுக்காக அவர்கள் விரதம் இருப்பது வழக்கம். ஆக வானப்பிரஸ்தத்தை சேர்ந்தவர்கள் கஷேத்ராடனம் முதலானவற்றை செய்து கொள்ளவும், சன்னியாசிகள் வியாச பூஜை சங்கல்பம் முதலானவற்றை செய்து கொள்ளவும், பிரம்மச்சாரிகள் வேத மந்திரங்களை ஓதி தெரிந்து கொள்ளவும், உபதேசங்களை பெறவும் அல்லது உபதேசம் பெற்ற மந்திரங்களை சித்திக்காக தொடங்கவும் எல்லாம் செய்வதற்கு இன்று ஏற்புடைய நாள் இது. ஆக யாருக்கு எது ஏற்புடையது என்று இருக்கிறது. ஒருவன் விவசாயம் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவனுக்கு மழை பெய்வதனாலே நன்மை உண்டு. மழை வருவதை கண்டுவிட்டால் வாடும் பயிர்களை பெற்றிருக்கின்ற ஒரு விவசாயி பெரியதாக ஒப்பான். ஏனென்றால் அவனுக்கு பயிர் இருக்கிறது, மழையினுடைய பயன் தெரியும். இதே பெட்டிக்கடை வைத்திருக்கின்ற ஒருவனுக்கு மழை வந்துவிட்டால் என்னுடைய வியாபாரம் போய்விட்டது என்பான். உப்பு வைத்திருப்பவன் இந்த மழையினாலே தன்னுடைய வியாபாரமே அழிந்து விட்டது என்று நினைக்கலாம். அதுபோல நல்ல நாட்களுடைய பெருமை இந்த நாட்களுடைய தேவை உள்ளவர்களுக்கே தெரியும். அதுபோல ஆசான் அருளை பெற நினைப்போருக்கு, ஆசான் அருளமுதம் பெருக எண்ணுவோருக்கு, ஆரணங்களுடைய மெய்ப்பொருள் உணர்ந்து கொள்ள எண்ணுவோருக்கு, ஆன்மீக பயிற்சிகளை செயல்படுத்த விளைவாருக்கு இந்த நாள் ஒரு நன்னாள், முன்னாள் வாழ்வில் கிடைத்தறியாத ஒரு பேரு நாள் என்பதில் எந்த விதமான அறிவும் இல்லை. அந்த முழுமையான ஆஷாட சுக்லபக்ஷ பௌர்ணமி எனப்படுகின்ற வியாச பூர்ணிமையிலே குரு குருதமோ தாம சத்திய சத்திய பராக்கிரமஹா என்று எம்பெருமானை குறித்து சொல்வார்கள். அவர்தான் குரு. குரு மாத்திரமில்லை, குரு தமஹா. குரு குரு தமஹ. குரு தமஹ என்றால் மிக மிக பெரியவர் என்று பொருள். பெரியவர், மிக பெரியவர், மிக மிக பெரியவர். ஏனைய குருக்களை காட்டிலும் மிக பெரியவர். ஏனென்றால் மற்ற குருமார்கள் ஒவ்வொரு நிலையில் ஏதாவது ஒருவர் தான் வழிகாட்ட முடியும். எம்பெருமான் எல்லாவற்றுக்கும் வழிகாட்டியாக இருப்பதனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆசான் இருப்பார். தொழிலுக்கு இவர் ஆசான், எனக்கு வாழ்வியல் நெருக்கி இவர் ஆசான், இவர் எனக்கு வேதங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார், இவர் பிரபந்தங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார், ஒவ்வொருவர் வழிகாட்டியா இருப்பார். எல்லாவற்றுக்கும் வழிகாட்டியா இருப்பதனால எம்பெருமானுக்கு குரு தமன் என்று பெயர். தாம நமக்கு இருப்பிடமாக இருப்பவர் அவர் தான். அதாவது குரு ஒன்றை சொல்லிக் கொடுத்து, அதாவது 3 விதமாக இருக்கிறது. நன்றாக வளர்ந்த குழந்தைக்கு இன்சுவை உணவை சமைத்து பரிமாறுகின்றாள் தாய். ஒன்று, நன்றாக வளர்ந்த குழந்தைக்கு இன்சுவை உணவை நன்றாக சமைத்து பரிமாறுகின்றாள். மிகவும் சிறிய குழந்தைக்கு தானே சமைத்து தன்னுடைய கையினாலே பிசைந்து அந்த உணவை ஊட்டுகிறார். அதைவிட சிறிய குழந்தைக்கு, பால் உண்ணுகின்ற குழந்தைக்கு, அந்த குழந்தைக்கு ஏதேனும் மருந்து உண்ண கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அது பச்சிளம் குழந்தையினாலே அந்த மருந்தினுடைய வேகம் அதற்கு கேடு விளைவிக்கும் என்பதனால் அந்த மருந்தை தான் உண்டு. அந்த குழந்தைக்கு பதில் தாய் தான் அந்த மருந்தை உண்டு தன்னுடைய பால் வழியாக அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்து கரை சேர்க்கும். இது தாயினுடைய தாய்மையில் தாய்மை, பெருந்தாய்மை, நற்பெருந்தாய்மை என்று பெரியோர் பகர்ந்து வளர்ந்த குழந்தைக்கு அன்புடன் உணவு கிடைக்கின்ற தாய் வளராத குழந்தைக்கு அதே உணவை மசித்து வாயிலே ஊட்டுகிறாள். அதை விட சிறு குழந்தையாக இருப்பவருக்கு அந்த உணவை தான் உண்டு, மருந்தையும் தான் உண்டு, மருந்தையும் உணவையும் பாராக்கி அந்த குழந்தைக்கு வழங்குவது போல் எம்பெருமான் பெரும் ஆச்சாரியனாய் இருந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள் என்னென்ன புண்ணியங்களை செய்ய வேண்டும், ஜீவாத்மாக்களுக்கு உணவு எது, மருந்து எது, ஜீவாத்மாக்களுக்கு மயமாய் இருப்பது ஸ்வரூப ஞானம் என்றிருக்கின்ற பேரறிவு, ஜீவாத்மாக்களுக்கு மருந்தாய் இருப்பது எது, புண்ணியங்களாய் இருக்கின்ற நற்செயல்கள். இந்த நற்செயல்களையும் இந்த அருள் ஞான வடிவங்களாய் இருக்கின்ற வழிபாட்டு நெறிகளையும் இவர்கள் செய்யாவிட்டாலும் கூட, இவர்கள் அதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் கூட மடி மாங்காயிடுவது என்பார்கள் சம்பிரதாயத்தில். அதுபோல் நல்ல காரியங்களை செய்ய வைக்காதவர்களையும் இவன் அவர்களுக்குள்ளே இருந்து இந்த நல்ல காரியங்களை தூண்டி செய்ய வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் செய்தார்கள் என்ற பேரை ஆணுஷங்கிக நியாயத்தினாலே கொடுப்பார் என்று பெரியவர் சொல்லியிருக்கிறார். ஆக எம்பெருமான் நல்ல செயல்களை செய்விப்பவனுக்கு அந்த செயல்களை எல்லாம் கொடுத்து இதனை செய்ய இருக்கிறார்.
இன்னும் பக்குவம் இல்லாதவர்களிடத்துல அதை மசித்து கொடுப்பது போல இவனே இந்த நல்ல செயல்களை தூண்டிவிட்டு அருகாமையில கொடுத்து நீ செய்யப்பா என்று இன்னும் எளிமையாக வருகிறார். அதை கூட செய்யாதவர்களுக்கு அவர்களின் பொருட்டு அவனே அவர்களுக்குள் இருந்து செய்து கொண்டு இவர்கள் செய்தக்கூடிய பலனை செய்கிறார். ஆகையினாலே குருத்தமாக என்றவருக்கு பெயர். தாம என்றால் இருப்பிடமாய் இருப்பவன், அடியார்களுக்கு இருப்பிடமாய் இருப்பவன். தாய் வெறுத்தால் வேறு எங்காவது சென்று விடலாம். இந்த நிலத்தாய் வெறுத்தால் வேறு யார் மடிக்கு செல்ல முடியும் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. இந்த நிலம் முழுவதும் நிலத்தாயின் மடி, இதை விடுத்து எங்கே செல்ல முடியும் என்பது போல தாம என்றால் அடியார்களுக்கு இருப்பிடமாய் இருப்பவன் என்றால் இத்தனை பாவங்களை ஏன் ஜீவன் செய்கிறான் என்று கேட்டார்கள். பிள்ளைலோகாச்சாரியார் சொல்கிறார், சீரினாலும் காலை கொட்டி கொள்ளலாம்படி ஒருவன் இருந்தால் இத்தனையும் சொல்லலாம் என்கிறார். ஏன் ஜீவன் கடவுள் இத்தனை அறிவை கொடுத்திருந்தும் இத்தனை தவறுகளை ஏன் செய்கிறான் என்று கேட்டால், சீரினாலும் காலை கட்டி கொள்ளலாம்படி ஒருவர் இருந்தால் இத்தனையும் சொல்லலாம். எத்தனை சீரினாலும் காலை கட்டி கொண்டால் உடனே மன்னித்து விடுகின்ற ஒரு கடவுள் இருந்தால் இந்த பாவங்கள் பார்த்தால் இன்னும் கூட 10 பாவங்கள் சேர்த்து பண்ணலாம் என்று சொல்கிறார். அதுபோல எம்பெருமானுடைய முகமானது ஒரு நேரத்திலே 2 விதமான சம்கைகளை செய்யும். அவருடைய கண்கள் சீற்றத்தை பொழுங்கி கொண்டிருக்கின்ற அதே நேரத்தில் அவருடைய கால் முன்வந்து என்னை பிடித்துக் கொண்டு ஒரே நேரத்தில் சம்கையை செய்யும் என்பார்கள். கண்கள் சீரும், மூக்கு புடைத்திருக்கும், வாய் வெளிரி, பிளந்த பேழ்வாய், மென்ற பேழ்வாய், எய்ந்த பேழ்வாய் என்றெல்லாம் ஆழ்வார்கள் சொன்னது போல அது எத்தனையோ சீற்ற உடையதாக இருக்கும். ஆனால் கால் எப்பொழுதும் தயாராக யாராவது பற்றிக் கொள்ள மாட்டார்களா என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும். அதுபோல ஒருபுறம் சீரினாலும் ஒருபுறம் அழைத்து பிடித்துக் கொள்ளலாம்படி இருக்கின்ற அன்புருவாய் இருப்பதனால எத்தனை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். ஆக தாம இருப்பிடமாய் இருப்பவன் நாம் குற்றம் செய்தாலும் நற்றம் செய்தாலும் வணங்கினாலும் பிணங்கினாலும் பூஜித்தாலும் தூஷித்தாலும் துதித்தாலும் மிதித்தாலும் அவனே இருப்பிடமாய் இருப்பவன். அதை சொல்லும் பொழுது இராமணம் ஊட்டுகின்ற தாயை போல அந்தரியாமையாய் இருந்து சத்தையை நோக்கி நிற்கும். இராமணம் ஊட்டுகின்ற தாய் என்றால் தன்னிடத்திலே கோவித்து சென்ற குழந்தை ராத்திரி சத்திரத்திற்கு இராமணம் என்று பெயர். இந்த இராமணத்திலே அந்த குழந்தையை கோவித்து கொண்டு தூங்கி கொண்டிருக்கும். அப்பொழுது நேரடியாக தன்னுடைய கையிலே கொடுத்த அந்த குழந்தை உண்ணாது என்று சொல்லி மறைந்திருந்து அவருடைய நண்பன் மூலமாக பொருளோ அல்லது உணவோ கொடுத்து அவன் மூலமாக சாப்பிட வைத்தால் அவன் வெட்டி ரோஷத்தோடு என் வீட்டிலிருந்து வந்தால் நான் சாப்பிட மாட்டேன், நீ சொல்வதனால நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவனுடைய தாய் கொடுத்து அந்த உணவை அவன் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பான். அதுபோல தன்னை தேடாது வணங்காது தன்னோடு தூஷித்து முகம் கோடி பிணங்கி இருக்கின்றவர்களுக்கு கூட உள்ளுரை பொருளாக இருந்து அவருடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் இப்படி பலவிதமான வியாஜங்களோடு கூடியவராய் அவர்களின் மூலமாக தன்னை வணங்காதவர்களுக்கும் உணவளித்து அவர்களை போஷிப்பது பகவானுடைய திறமாகினாலே இவர் நட்டோ இவர் பகைவர் என்றுண்டோ தேவானாம் தாவமானான் சாமானியம் அதி தெய்வத்தம் என்று சொல்கின்றபடி எல்லோருக்கும் இருப்பிடமாய் இருப்பவன், சத்திய பராக்கிரம அடியார்களிடத்திலே மெய்மையாய் இருப்பவன். மனிதன் என்ன செய்வான் என்றால் ஒரு கன்றை இறந்துவிட்ட கன்றினுடைய தோளில வைக்கோலை வைத்து மூடி அதை தாய் பசுவுக்கு காட்டி பாதுகாப்பது உண்டு. அதை பெரியவாச்சான் பிள்ளை மிக அழகாக சொல்கிறார், மிக மிக அழகாக சொல்கிறார். ஆழ்வாருடைய பாசுரங்களை எல்லாம் நாம் சொல்லுகிறோமே, பெரிய மகான்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களை நாம் சொல்கிறோமே, இதனால் எம்பெருமானுக்கு பீஷ்மர் சொன்னதை நாம் சொன்னால் பலன் கொடுக்குமா? முன்னக்குடி வைத்தியநாதனுடைய வயலினை நாம் திருடி கொண்டு வந்து விட்டால் மறுநாள் மியூசிக் அகாடமியில் சங்கீத கலாநிதி பெற முடியுமா என்பது போல பீஷ்மர், துரோணர், தர்மபுத்திரர் இப்படி ஆழ்வார்கள் இப்படி இருக்கின்ற பெரிய மகான்களுடைய வார்த்தையை கிழிப்பிடை போல சொல்வதனால நமக்கு பலன் உண்டா என்று கேட்டால், தோல் துறைக்கு ஆசுரக்குமா போலே, தோல் கன்றுக்கு ஆசுரக்குமா போல என்கிறார். அதாவது உள்ளுக்குள்ளே வைக்கோலை வைத்து வெறும் தோல் கன்றாக இருப்பதை பார்த்தும் அந்த பசு உண்மையான பாதை அந்த கன்றினுடைய நினைவை கொண்டு சுரப்பது போல, தோல் கன்றை பார்த்தும் தன்னுடைய உண்மையான கன்றினுடைய நினைவினாலே இதை பார்த்து கொண்டே மெய்ப்பாதை சுரக்கின்ற பசுவை போல ஆழ்வாருடைய பாசுரங்களை நாம் சொல்லும் பொழுது பெருமாள் நம்மை நோக்கும் பொழுது நம்முடைய முகமும் தோற்றமும் நம்முடைய லீலா வினோதங்களும் மறந்து ஆழ்வாரை நினைவில் கொண்டவர்களாய் அவரை நினைவில் கொண்டு நமக்கு பேருடைய செய்கிறார் என்று பெரியவாச்சான் இந்த பொருளை நிர்வகித்தார். தோற்றத்திற்கு ஆசுரக்குமா போல என்பது போல் அதுபோல நாம் பொய்யான வைக்கோல் போர்த்தப்பட்டுள்ள கன்றாய் இருந்தாலும் பசு பொய்யான பாலை கொடுக்காது, அது நெய்க்கு பதில டாட்டாவை சுரக்காது. அதுபோல் சத்யா என்றால் எம்பெருமானுக்கு சத்தியம் ஏன் பேரு? சத்யா இங்க வா என்று சொல்லிவிடலாம். ஆனால் சத்தியம் என்ன பொருள்? தன்னிடத்தில் பொய்யாக இருப்பவர்களை அவர்கள் பொய் என்று தெரிந்தாலும் அவர்களுக்கு மெய்யான அன்பையும் அருளையும் கொடுப்பவர். அவன் பொய்யாக இருக்கிறான், அவன் பொய்யானவன் என்றது இவருக்கு நன்றாக தெரியும்.
அப்படி பொய்யானவன் இருந்தாலும் அவன் பொய்யனாக இருக்கும் பொழுது நான் மெய்யன் என்னுடைய மெய்யனாக இருக்க வேண்டும். தேடை கரையிலிருந்து ஒரு காப்பாற்றி எடுக்க அணினார். ஆற்றுக்கு சென்ற ஒரு துறவி அதை கரை சேர்க்க அணினார். ஒரு தேடை, அந்த தேடலை கொட்டி விட்டது. எல்லாரும் கேட்டு கொட்டுகின்ற தேடை காப்பாற்றுவானே என்று கேட்டார். தேடுக்கு கொட்டுவது சுபாவம், எனக்கு காப்பாற்றுவது சுபாவம். ஒரு தேள் தம் சுபாவத்தை விடாத போது நான் என்னுடைய காப்பாற்றுகின்ற சுபாவத்தை விட வேண்டும் அவர் கூறியதாக எழுதிட்டார். அதுபோல இவன் பொய்யன், இவன் நடிப்பார், பொய்யனாக இருப்பார். அவனுக்கு அவனுடைய தொழில் அத்தனை கவனம் என்றால் நான் மெய்யன், நான் மெய்யாக என்னுடைய தொழிலை செய்ய வேண்டாமா என்று மெய்யற்கு மெய்யனாய் இருப்பார். பொய்யற்கு பொய்யனாய் இருப்பது போல் தெரிந்தாலும் பொய்யற்கு மெய்யனாய், பொய்யற்கே மெய்யன் என்றால் மெய்யற்கு எப்படி இருப்பார் என்று பெயர். இதுக்கு கைமூத்திக நியாயம் என்று பெயர். அர்ஜுனன் தகுதியற்றவன். அவனிடத்துல பகவத்கீதையை சொன்னார். பகவத்கீதையை சொல்லி முடித்த உடனேயே பொதுவாக தேரோட்டிகள் இறங்கி கைமடித்து அமர்ந்திருக்கின்ற அரசர்களை இறக்கி வருவது வழக்கம். தேரோட்டிகள் முதலிலே இறங்கி தேருக்குள் வந்திருக்கின்ற அரசரை கைமடித்து மரியாதையாக இருக்க வேண்டும். கர்ணன் அர்ஜுனனை நீ முன்னே இறங்குவாயாக என்று சொன்ன உடனே அத்துறை 800 ஸ்லோகங்கள் கேட்டு 18 நாள் யுத்தத்திலே கண்ணனுடைய அற்புதங்களை எல்லாம் பார்த்தவன் தேரோட்டி அல்லவா முதலில் இறங்க வேண்டும், நாம் அரசர் பெருமான் அல்லவா என்கிற அகந்தை எழுப்புகிறார். பிறகு எதையும் சிந்திக்காமல் கண்ணன் சொல்கிறான் என்று இறங்கிய உடனே பிறகு கண்ணன் இறங்குகிறார். கண்ணன் இறங்கிய உடனே இந்த 18 தினங்கள் அங்கு கண்ணன் அமர்ந்திருக்கிறான் என்று வாய்மொத்தி அதற்குள்ளே மறைந்திருக்கின்ற பிரம்மாஸ்திர, வருணாஸ்திர, நாகாஸ்திர, பாண்டாஸ்திர, யமாஸ்திர, மோகாஸ்திர, ஜுருமணாஸ்திர, சும்பணாஸ்திர, சுமுகாஸ்திர, சும்பணாஸ்திர, வித்ராஸ்திர, வித்ராஸ்திர, அமோகாஸ்திர, மோகாஸ்திர, மேகாஸ்திர, ரத்ராஸ்திர, அசுகாஸ்திர, சுக்காஸ்திர, துக்காஸ்திர, மாமாஸ்திர, அசுராஸ்திர, வேசுராஸ்திர, பூத்ராஸ்திர, யக்ஷாஸ்திர, தம்புராஸ்திர, கரணாஸ்திர, மனோஜவாஸ்திர, தும்ஸ்ராஸ்திர, ஜும்புசுவாஸ்திர, ஜுலாபாஸ்திர, தேந்திராஸ்திர, இப்படி ஆயிரக்கணக்கான அஸ்திர சஸ்திரங்களுடைய தத்துவங்களை எல்லாம் கண்ணன் தன்னுடைய இருப்பினாலே பார்வையினாலே அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த அசுரர்கள் கண்ணன் இறங்குவதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்ற வெடிப்பதற்கு. கண்ணன் தேரோட்டியாக முதலில் இறங்கியிருந்தால் அர்ஜுனன் வெடித்த தேரலை மாண்டு போயிருப்பார். இது போன்ற மெய் தத்துவங்களை தெரியாமல் அர்ஜுனன் தேரோட்டி தானே என்று எண்ணினார். பிறகு மறுபடியும் இறங்கிய உடனே அது வெடித்தவுடன் ஆஹா, எதற்காக கண்ணன் தன்னை முதலில் இருக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொண்டார். அப்பொழுதுதான் சாம்பவர் முடித்தார். பகவத்கீதை அவன் புரிந்து கொள்ளவே இல்லை. பகவத்கீதையை சொல்லும்படி அவன் கேட்கவும் இல்லை, அதன்படி கடைபடி புத்திக்கு போகவும் இல்லை. அவனிடத்துல எம்பெருமான் எப்படி நாயை போல தொழில் செய்தான், ஓலை கட்டி தூது போனவன் என்கிறார்கள். ஒரு நாயிடத்துல ஏதோ ஒன்று கொடுத்து விட்டு இங்க போய் கொடுத்து விட்டு வரும். அதுபோல அவன் ஓலை கட்டி தூது போனவன். ராமாவதாரத்திலே ஆஞ்சநேயன் அங்கதன் இவர்களை தூது அனுப்பியதனாலே ராவணன் திருந்தவில்லை. ஆனால் தானே தூது சென்றிருந்தால் நடந்திருக்குமோ என்கிற தாபம் இருந்தது ராமாவதாரத்திலே. அடுத்த அவதாரத்திலே தூது செல்ல வேண்டிய சூழலை வந்தால் ஆள் இருப்பாமல் நாமே செல்ல வேண்டும் என்று அந்த விழாவிலே இவனே அந்த தூது செல்கிறான். அப்பொழுதும் அது பலந்தரவில்லை என்பது நாம் நன்றாக அறிவோம். இப்படி அர்ஜுனனுக்கும் திரௌபதிக்கும் இந்த பஞ்சபாண்டவர்களுக்கும் ராஜ்யத்தை பெற எண்ணியவர்களுக்கு ஏன் இப்படி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டால் அதற்கு பராசரப்பட்ட நிர்வகிக்கிறார். இது கைமூத்திக நியாயம். என்ன கைமூத்திக நியாயம் என்றால் அவர் கல்யாண வீட்டிலே அழகின்றவர் துக்க வீட்டிலே என்ன செய்வார் என்று கேட்பார்கள். அதான் கைமூத்திக நியாயம். அதுபோல இதுல கண்ணன் தன்னிடத்தில் தன்னை யாசிக்காமல் அல்பபுரங்களை யாசித்த இவர்களுக்கே இப்படி நாய் வேலை பார்த்தால் அவனையே விரும்பி அவனுடைய திருவடியை பிடித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு எப்படி சேவகம் செய்வான் என்பதை நீங்கள் கணித்துக் கொள்ளுங்கள் என்பது உட்கொள்ளும். அதான் கைமூத்திக நியாயம். தகுதியுடைய அவருடைய திருவடியை தவிர எதுவும் விரும்பாமல் இருக்கின்ற மெய்ய அடியார்கள் இடத்துல அதனால் உன்னிடத்திலே அப்படி இருப்பேன் என்று சொல்வது சமான நியாயம். கிம்புல நியாயம் என்பது இவனுக்கே நான் இப்படி செய்தால் உனக்கு நான் எப்படி செய்வேன் என்று கேட்பது கிம்புல நியாயம் என்பது. அந்த நியாயத்தினாலே தன்னிடத்தில் மனையும் சுற்றமும் பட்டமும் பதவியும் உயர்வும் ஊழியமும் யாசித்திருக்கின்ற அர்ஜுனாதிகளிடத்திலேயே கீதோபதேசம் செய்து சாரத்தியங்களை செய்து தூத சாரத்திய உபதேசங்களை செய்தான் என்று சாஸ்திரங்களிலே சொன்னபடி அத்தகைய ஒரு ஊழியத்தை செய்தால் அவனிடத்தில் அவன் தாடி வேண்டி அவனை மறுவித்தொழுகின்ற மனதை வேண்டி